સ્ટાર્ટ કરો. એક થોડીક રાહ જોઈએ, હજુ 22 જણા જ જોઈન થયા છે. બિલકુલ 2-3 મિનિટ રાહ જોઈએ ત્યાં સુધી સરખી સંખ્યા થઈ જશે. બિલકુલ સર. શરૂ કરીશું, પછી એમને ટાઈમ ઓછો પડે. યસ સર. નિગમ શરૂ કરીશું. નિગમભાઈ. બિલકુલ સર, આઈ એમ રેડી. Should I start? યા. યસ સર. Hello friends, on behalf of Gujarat Sales Tax Bar Association and Tax Advocate Association of Gujarat, બંને એસોસિએશનના કારોબારી સભ્યોના વતી હું નિગમ શાહ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણી જોડે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ અંડર જીએસટી ખાસ કરીને ક્વેશ્ચન આન્સર સાથે પણ આપણે આ મુદ્દાની ચર્ચા કરવા માટે ગુજરાત સેલ્સ ટેક્સ બાર એસોસિએશનના બહુ જ મોટા સિનિયર સભ્ય આપણી જોડે ઉપસ્થિત છે. વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ઓફ ટાઈમ હું પ્રતીકભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપણો ટાગનો મોટો સોંગ રન કરે. પ્રતીકભાઈ. અસ્તુ. થેન્ક યુ પ્રતીકભાઈ. મિત્રો, આપણી જોડે ગુજરાત સેલ્સ ટેક્સ બાર એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી પીકે સોની સાહેબ છે. હું પીકે સોની સાહેબને વિનંતી કરું છું કે આજના લેક્ચરની બાબતે વેલકમ સ્પીચ આપે. ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. માનનીય શ્રી ભરતભાઈ શેઠ કે જેઓ ભાવનગરના એક લાડકવાયા વકીલ છે, કારણ કે ભાવનગરમાં એટલી બધી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે, એટલે એ જ બતાવે છે કે એ કેટલા ભાવનગરમાં જરૂરી અને માર્ગદર્શન તરીકે કામ કરે છે. મિત્રો, મને ને નિગમભાઈને પણ
આ બાબતનું ઘણી પ્રતીતિ થઈ હતી, પણ સમયના એડજસ્ટમેન્ટના કારણે અમે ભરતભાઈને તરત નહોતા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શક્યા. પણ ભરતભાઈએ 15 દિવસ પહેલા કીધું તો પણ તરત જ નિગમભાઈને સંમતિ આપી દીધી કે આ હું ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ચોક્કસ વિવરણ કરીશ. મિત્રો, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો સબ્જેક્ટ એટલો બધો કોમ્પ્લિકેટેડ આપણા માટે હવે થઈ ગયો છે. કઈ લેવી કઈ ના લેવી, શેની મળશે શેની, એ બધી દ્વિધાઓ આપણા વકીલોમાં જ છે. વેપારીની તો આની કઈ બહુ ખબર નથી હોતી. અને આવા સબ્જેક્ટ ઉપર આપણને એકદમ એક્સપર્ટ માણસ તરીકે જો શોધી શક્યા હોય તો આપણા ભરતભાઈ શેઠ છે. ભરતભાઈ શેઠ આમ તો આપણા બાર એસોસિએશનના સભ્ય છે. અગાઉ બી ઘણીવાર તેઓ આપણા લો કમિટીમાં ને એમાં એમનો પોતાનો ફાળો આપી ચૂક્યા છે. તેવા શ્રી ભરતભાઈ શેઠને આજે હું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. એ આપણા માટે આનંદ અને ગૌરવની બાબત છે કે ભરતભાઈએ તરત જ સંમતિ આપી અને વિવરણ કરવાની સંમતિ આપેલી. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Somi Kaka. Dear friends, we have a young and dynamic president from Tax Advocate Association of Gujarat, Mr. Sunil Keswani. I am requesting Sunilji to give his welcome speech. Eminent Speaker, Shri Bharatbhai Sheth from Bhavnagar, President of the Gujarat Sales Tax Bar Association, P.K. Soni sir, Varis Isani ji, Convener Study Circle of Tax Advocate Association, Nigam ji, Law and Representation Committee of the Gujarat Sales Tax Bar Association. I totally and fully endorse the views shared by P.K. Soni sir with regard to Bharat Sheth sir. Bharatbhai likes to share his knowledge both amongst the professionals as well as the trade and commerce. And we are fortunate to have senior person to deliberate upon the most crucial aspect of the Goods and Service Tax Act, that is the input tax credit. Friends, we all know the crux of any indirect taxation is the seamless flow of credit. And it should be seamless, but unfortunately there have been difficulties so far as the goods and service tax is concerned. We all are aware that the few unscrupulous elements tried to game the system, and so day after day the department, the government, the GST council is coming up and putting up more and more hurdles so far as the input tax credit is concerned. We are very fortunate to have Bharatbhai Sheth who would deliberate upon this very crucial aspect of the goods and service tax. I think the most highlighting portion of this deliberation would be the question answer session, wherein Bharatbhai would share his knowledge and try to solve all the queries posed by the members. Once again, I welcome all the members and in particular Bharatbhai Sheth. Thank you. Back to you, Nigam bhai. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now, friends, as per gesture and as per our normal practice by the our association, both the association, we have Mr. Varis Isani, who is a senior member, who is taking care of Gujarat Sales Tax Bar Association as well as Tax Advocate Association of Gujarat. So I'm requesting Mr. Varis Isani to give bouquet to our today's speaker, Shri Bharat Sheth. All friends are requesting to welcome Mr. Bharat Sheth. Please. ભરતભાઈ, આ બુકે ભલે વર્ચ્યુઅલ હોય, પરંતુ આ બંને એસોસિએશનની સાચી લાગણી અને સુવાસ આપના સુધી પહોંચાડે છે. અને મને આશા છે કે આની મહેક અને સુગંધની અભિવ્યક્તિ આપને વર્ષો વર્ષ સુધી થતી રહેશે. આ બંને એસોસિએશનની લાગણી છે, સાહેબ. Thank you, Varis bhai. Thank you. Yes, please. Thank you very much, sir. મિત્રો, વધારે ટાઈમ ન બગાડતા હવે આપણે મુદ્દા ઉપર આવીએ. હું શ્રી ભરતભાઈ શેઠને વિનંતી કરીશ કે આજનું લેક્ચર આપણને ચાલુ કરે ને આપણને સમજૂતી આપે. શ્રી ભરતભાઈ. મિત્રો, good afternoon to all. GST Bar Association na President Murabbi Soni Sahib,
ટાગના પ્રેસિડેન્ટ અને મારા મિત્ર સુનિલભાઈ, વારીશભાઈ, નિગમભાઈ અને તમામ મિત્રો, ફેબ્રુઆરીના મહિનામાં ખૂબ જ હેક્ટિક પ્રોગ્રામો થયા છે અને જ્યારે નિગમભાઈએ ફોન કર્યો ત્યારે પણ દિશાનો કાર્યક્રમ લગભગ નક્કી થઈ ગયો હતો અને ગઈકાલે જે અમે દિશા એક મોફોસિલ કાર્યક્રમ કરીને આવ્યા. ફેબ્રુઆરી મહિનાનો આ 9મો કાર્યક્રમ છે એટલે આ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ખૂબ જ હેક્ટિક કામ થયું છે. એટલે આઈટીસીની પીપીટી તૈયાર કરી છે, કદાચ એમાં કંઈ કચાશ રહી ગઈ હોય તો સમયના અભાવે જે નથી કરી શક્યો એના માટે હું દૂર કરું છું. પ્રશ્ન ક્વેશ્ચન અને આન્સર લેવા એવું હતું, ક્વેશ્ચન આન્સર તૈયાર કરવાનો સમય નથી મળ્યો, પણ મિત્રોના જે કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હશે એનો ચોક્કસ આપણે જવાબ આપવાની કોશિશ કરીશું. નિગમભાઈ, હું સ્ક્રીન શેર કરી શકું? બિલકુલ બિલકુલ. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ જીએસટી આ કન્ટ્રીનો સૌથી મોટો ટેક્સ રિફોર્મ છે. જીએસટી જ્યારે આવ્યું ત્યારે આપણને સૌને ઘણી બધી દ્વિધાઓ પણ હતી, કારણ કે જીએસટી જે રીતે આવ્યું અને એટલા બધા સુધારાઓ થયા કે જે મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો જીએસટીનો, ટુ રિડ્યુસ ધ કેસ્કેડિંગ ઓફ ટેક્સ ઇફેક્ટ and allow seamless flow of input tax credit. સુનિલભાઈ કીધું એમ seamless નથી રહ્યું. એટલા બધા restriction આઈટીસી ની અંદર મૂકવામાં આવ્યા, કારણ કે જ્યારે જીએસટી આપણને સમજાવવામાં આવતો હતો બિફોર જીએસટી એરા, ત્યારે એમ કહેવામાં આવતું હતું કે હવે તમને તમામ ચીજની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળશે, યુ હેવ નોટ ટુ વરી. પણ જ્યારે કાયદો આવ્યો અને કાયદામાં જ્યાં જ્યાં restriction મૂકવામાં આવ્યા, restriction જોયા પછી આપણને એમ લાગ્યું કે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવી એ એક પેલી હર્ડલ રેસ આવે છે, કૂદતા જવાનું અને દોડતા જવાનું. એમાં હર્ડલ રેસ જેવું થઈ ગયું છે, કારણ કે જ્યાં પણ તમારે ક્રેડિટ લેવાની વાત આવે ત્યાં તમારે ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ જોવાના છે. અને ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ ની અંદર જો તમે લાગે કે આ આઈટીસી લેવા પાત્ર છે તો જ લેવાની રહે. તમને જ્યાં પણ ડાઉટ લાગે ત્યાં જો તમે આઈટીસી લઈ લીધી અને આઈટીસી રિવર્સ કરવાનો ડિપાર્ટમેન્ટના ઓર્ડરથી કંઈ જવાબદારી ઊભી થઈ તો વ્યાજ અને પેનલ્ટી પણ ભરવી પડે. ઘણા બધા નોટિફિકેશન, સર્ક્યુલર્સ અને ઓર્ડર્સ આ 3 વર્ષની અંદર થયા. લગભગ સંખ્યાની વાત કરીએ તો 1000 જેટલા નોટિફિકેશનો છે. નોટિફિકેશનની ભાષા પણ આપણે સૌ નોટિફિકેશન વાંચીએ છીએ એટલે આપણને ખબર છે કે એક નોટિફિકેશનની ભાષામાં જે કંઈ એક નોટિફિકેશનમાં જે કંઈ સુધારો સૂચવ્યો હોય એ સુધારો જે છે એ સમજવા માટે તમારે પાછલા 6, 7, 8 સર્ક્યુલરો વાંચવા પડે. કારણ કે બહુ એક નાનું સર્ક્યુલર બતાવ્યો હોય કે એમાં લખ્યું હોય કે આ સર્ક્યુલરમાં આ જગ્યાએ આ શબ્દ બદલે આ શબ્દો વાંચો, એટલે પહેલા તમારે જૂનનો સર્ક્યુલર નોટિફિકેશન ગોતવું પડે. નોટિફિકેશન વાંચો ત્યારે ખબર પડે કે આ નોટિફિકેશન તો આની પહેલાના નોટિફિકેશનમાં એમેન્ડ કરેલું છે. તો કોઈ પણ વસ્તુ શોધવામાં પણ જ્યારે આટલી સમય થતો હોય ત્યારે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અને ટેક્સ એડવોકેટ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની જવાબદારી કેટલી વધી જાય. કારણ કે આપણે બધા એ અનુભવમાંથી પસાર થયા છે કે વેપારી આપણને ફોન કરીને પૂછે ફલાણાનો રેટ ઓફ ટેક્સ શું છે. હવે એ રેટ ઓફ ટેક્સ શોધવો એ પણ આપણા માટે ખરેખર એક અઘરી વાત હોય છે, કારણ કે ફક્ત રેટના નોટિફિકેશનમાં જોઈ લેવાથી ખબર નહીં પડે કે આનો રેટ ઓફ ટેક્સ શું છે. એમાં પછી એની કન્ડિશન્સ ને એ બધું જોયા પછી આપણે નક્કી કરી શકીએ. એટલે ફોન પર અત્યારે કોઈને કન્સલ્ટેશન આપણે કરી શકીએ એવી પરિસ્થિતિ આપણને રહેવા નથી. બીજું પોર્ટલની વાત કરીએ તો પોર્ટલ પણ એટલું બધું મિરેકલ પોર્ટલ છે, ચમત્કારી, કે એમાં ક્યારે શું આવશે એ ખબર નહીં પડે. કાયદો કંઈક કહેતું હોય, પોર્ટલ આપણને કંઈક સૂચવતું હોય. આપણે બધા જીએસટી 2 અને 2B ની આ માથાકૂટથી વાકેફ છીએ.
તો આવા સંજોગોમાં અને ખાસ કરીને જ્યારે ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટનું ઘણું બધું કામ અત્યારે એકાઉન્ટન્ટોએ લઈ લીધું છે. મોટાભાગના એકાઉન્ટન્ટો જાતે રિટર્ન ભરતા હોય છે. તકલીફ પડે ત્યારે જે કન્સલ્ટન્ટ પાસે આવતા હોય છે. એટલે કન્સલ્ટન્ટનું જે રોલ છે એકાઉન્ટન્ટો ભજવવા માંડ્યા છે અને ભવિષ્યમાં આ એક મોટી જવાબદારી વેપારીઓ પર ઊભી થવાની છે. પણ વેપારીઓ આરોગ્યનો વાત આવશે તો સારામાં સારો ડોક્ટર પસંદ કરશે, પણ ફાઇનાન્શિયલ હેલ્થની વાત આવશે તો કદાચ સસ્તામાં સસ્તો કન્સલ્ટન્ટ પસંદ કરવાની કોશિશ કરશે. એક્સપર્ટાઇઝ નોલેજ શું છે એ જ્યાં સુધી લોકો સમજશે નહીં ત્યાં સુધી આ પ્રોબ્લેમ આવશે. હું લગભગ બધે છેલ્લા 4-5 લેક્ચરમાં કહેતો આવ્યો છું આ એક વાર્તા નાની, કે એક ફેક્ટરીની અંદર એક મશીન ખરાબ થઈ ગયું. એ મશીન રિપેર કરવા માટે જે ફેક્ટરીના પેઇડ મિકેનિકોનો હતા એમણે ખૂબ મહેનત કરી. મશીન ચાલુ થઈ શક્યું નહીં. એક્સપર્ટ મિકેનિકને બોલાવવામાં આવ્યા. એમણે મશીન પર એક ચક્કર માર્યું અને પછી એક જગ્યાએ હથોડી મારી એટલે મશીન ચાલુ થયું. એનું એમણે 10,000 રૂપિયાનું બિલ મોકલ્યું. એ 10,000 રૂપિયાનું બિલ જ્યારે આવ્યું એટલે વેપારી આપણે જાણીએ છીએ આપણા બિલમાં પણ એમ જ કે આમાં આટલું બધું શું છે, તમે કંઈ કર્યું છે આમાં, બધું આવે. એટલે એમ કીધું કે આ 10,000 બહુ વધારે છે એક હથોડી મારવાના, તમે કંઈક ઓછા કરો. એટલે મિકેનિકે કીધું કે ભાઈ આમાં હથોડી મારવાનો તો 1 જ રૂપિયો છે, એ હથોડી ક્યાં મારવી એના 9,999 છે. તો આપણે સૌની જે એક્સપર્ટાઇઝ નોલેજ છે એની કિંમત આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને એ પ્રમાણે જ આપણે જો રહીએ તો જ આપણે આ જીએસટીના ફિલ્ડમાં અત્યારે કામ કરી શકીએ એવી પોઝિશન છે. તો આઈટીસીની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે ખૂબ જ કેર અને કોશન લીધા પછી આપણે કોઈને સલાહ આપી શકીએ કે આની આઈટીસી મળે કે નહીં. આઈટીસી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની ડેફિનેશન સેક્શન 263 માં આપી છે અને એ ડેફિનેશન મુજબ input tax credit means the credit of actually આમાં સ્ક્રીન મને શિફ્ટ કરતા નથી આવતું. હા, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મીન્સ ધ ક્રેડિટ ઓફ ઇનપુટ ટેક્સ. હવે ઇનપુટ ટેક્સ એટલે શું, તો એની ડેફિનેશન પણ આપી છે 262 માં. તો ઇનપુટ ટેક્સ જે છે એમાં સેન્ટ્રલ ટેક્સ, સ્ટેટ ટેક્સ, ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સ, યુનિયન ટેરિટરી ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે, પણ એમાં સેસનો સમાવેશ ક્યાંય થતો નથી. અત્યારે જ્યારે રૂલ 86B આવે ત્યારે ઘણા બધા લોકોએ એમ કીધું કે આજે 1% ગણવાનો છે ભરવાનો, એ સેસને લાગુ પડે કે ક્યાં, તો એ પણ આપણે આગળ લઈશું. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની અંદર એ સિવાય ઇમ્પોર્ટ પર જે આઈજીએસટી ભર્યો હોય એ બાદ મળે. સબસેક્શન 3 અને સબસેક્શન 4 સેક્શન 9 ની આપણે સૌ જાણીએ છીએ આરસીએમ. તો આરસીએમ અન્વયે જે કંઈ પણ વેરો ભર્યો હોય, અત્યારે 9(4) તો લગભગ એમ સમજીએ કે સસ્પેન્ડેડ જેવી છે એકાદ આઈટમને બાદ કરતા, પણ 9(3) ને જે કંઈ આરસીએમ ભર્યો હોય એ એક બાદ મળે. એ ઉપરાંત આઈજીએસટી ની સેક્શન 5 ની સબસેક્શન 3 અને 4 કે જે આઈજીએસટી હેઠળ આરસીએમ છે એ પણ બાદ મળે. એ ઉપરાંત અલગ અલગ રાજ્યોના જે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ છે એની સેક્શન 9 આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જીએસટીમાં સેન્ટ્રલ જીએસટી અને ગુજરાતનો જીએસટી એમાં લગભગ બધી સેક્શનો જે છે એક સરખી છે. એટલે જે રિસ્પેક્ટિવ સ્ટેટ નીચે તમે જે કંઈ આરસીએમ ભરો, અને આ કાયદાની એક સૌથી સમજવા જેવી વાત એ છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ કાયદામાં દાખલા કે સેન્ટ્રલ જીએસટીની અંદર આપણે વાંચીએ કે 25 રૂપિયાનો દંડ થશે, તો એનો મતલબ એમ કે સીજીએસટી હેઠળ 25 થશે અને એસજીએસટી હેઠળ 25 થશે, કુલ 50 રૂપિયાનો દંડ. તો આ કાયદામાં જ્યાં જ્યાં પણ કોઈ પણ આવી જ્યાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ત્યાં ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે જે સીજીએસટી ની જોગવાઈ છે એવી જ એસજીએસટી ની જોગવાઈ છે. એટલે જે કંઈ પણ ટેક્સ લાગશે કે પેનલ્ટી થશે એ ડબલ ગણીને ચાલવાની છે. એ ઉપરાંત યુનિયન ટેરિટરી જીએસટી એક્ટ પણ છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ જીએસટી ની અંદર કહેવામાં એમ આવ્યું કે 1 નેશન 1 ટેક્સ 1 માર્કેટ, પણ 1 ટેક્સ પણ નથી અને 1 એક્ટ પણ નથી.
ટેક્સના રેટ પણ એટલા બધા છે. જ્યારે આવ્યું ત્યારે તો આપણને એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે 1 આવશે રેટ ઓફ ટેક્સ અથવા 2 આવશે, પણ અત્યારે આપણે ગણતરી કરીએ તો 10 રેટ ઓફ ટેક્સ આવે, કારણ કે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટ છે, પણ ગુડ્સના રેટ ઓફ ટેક્સ પણ અલગ છે, સર્વિસના રેટ ઓફ ટેક્સ પણ અલગ છે. બંનેના એક્ઝમ્પશન અલગ અલગ છે. બંનેના અંદર નોટિફિકેશનથી જે એક્ઝમ્પશન આપ્યા હોય એ પાછા અલગ અલગ. તો 10 વેરાના દરમાંથી આપણે પસંદગી કરવાની, અને એની પહેલા તો પસંદગી એ કરવાની કે આ ખરેખર સર્વિસ કહેવાય કે ગુડ્સ કહેવાય, તમે જે વેચો છો એને શું કહેવાય. આપણે એના દાખલામાં પણ આગળ જઈશું. પણ આ ઇનપુટ ટેક્સમાં કોમ્પોઝિશન લેવી જે છે, તમે કોઈ ટેક્સ કોમ્પોઝિશન એક્ટ હેઠળ ભરીને ખરીદી કરી હોય તો એનો ટેક્સ તમને બાદ મળશે નહીં. એવી જ રીતે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજી ડેફિનેશન છે એ ઇનપુટની છે. એ ઇનપુટમાં કોઈ પણ પ્રકારનો માલ તમે લીધો હોય અને એ ધંધાના ઉપયોગ માટે, એટલે ધંધા અથવા તો ધંધાને આગળ વધારવા માટે, ફર્ધરન્સ ઓફ બિઝનેસ માટે લેવાના હોય તો પણ એમાં કેપિટલ ગુડ્સનો સમાવેશ કર્યો નથી. એવી જ રીતે સેક્શન 260માં ઇનપુટ સર્વિસની ડેફિનેશન આપી છે, જે સર્વિસ લગતી છે. સર્વિસ તમે કોઈ પણ ધંધામાં ઉપયોગ માટે અથવા તો ધંધાના વધારા માટે લીધી હશે તો ઇનપુટ સર્વિસ કહેવાશે. કેપિટલ ગુડ્સની પણ ડેફિનેશન સેક્શન 219માં આપી છે. કેપિટલ ગુડ્સની ડેફિનેશન વેટના કાયદા હેઠળ અને જીએસટીના કાયદા હેઠળ બહુ મોટો વાસ્ટ તફાવત છે. આપણને સૌને ખબર છે કે વેટની અંદર ફક્ત નવી મશીનરી હોય તો એની જ ક્રેડિટ મળતી હતી, અને એ સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુની ક્રેડિટ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી સિવાય નથી મળતી. જ્યારે આની અંદર કેપિટલ ગુડ્સનો એમણે જે ડેફિનેશન આપી છે એની અંદર એવી છે કે એવો માલ કે જેને તમે ચોપડામાં કેપિટલાઇઝ કર્યો હોય, અને એ જે ચોપડામાં તમે લાવ્યા છો એ ગુડ્સ ધંધાના ઉપયોગ માટે અથવા તો ફર્ધરન્સ ઓફ બિઝનેસ માટે વાપર્યો હોય અથવા વાપરવા માંગતા હો, ઇન્ટેન્ડેડ ટુ યુઝ હોય તો પણ એ કેપિટલ ગુડ્સ કહેવાય ને એની તમે આઈટીસી લઈ શકો. ઇન શોર્ટ, હવે આઈટીસી તમને જે પણ ધંધાના ઉપયોગ માટેનું છે, એટલે કે તમારી ઓફિસનું એર કન્ડિશન છે, કોમ્પ્યુટર છે, પ્રિન્ટર છે, સ્ટેશનરી છે, આ તમામે તમામ એક્સપેન્સીસ જે કંઈ કર્યા છે કેપિટલ ગુડ્સ માટેના, એ તમામના મળશે, સબ્જેક્ટ ટુ સેક્શન 17(5). એ આપણે જ્યારે આગળ આવશે ત્યારે જોઈશું. એ સિવાય બાકીની જે કાંઈ પણ પ્રકારની કેપિટલ ગુડ્સ છે એ તમામ કેપિટલ ગુડ્સની હવે ક્રેડિટ જીએસટીમાં મળવા પાત્ર છે. આઈટીસીના પ્રોવિઝનની વાત કરીએ તો કાયદાની અંદર ચેપ્ટર 5 અને એમાં સેક્શન 16 to 21 જે છે એ આઈટીસી રિલેટેડ સેક્શન છે. રૂલ્સની વાત કરીએ તો રૂલ્સમાં રૂલ 36 to 45 જે છે ચેપ્ટર 5માં એ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટને લગતા રૂલ્સ છે. હમણાં એક બહુ સરસ મજાનું વોટ્સઅપની અંદર આપણે બધાએ એક મીમ જોયું હતું કે એક્ટ અને રૂલ્સ લખ્યા હતા, ખરેખર એક્ટ જ હોવો જોઈએ. એક્ટની જે સાઇઝ છે એ નાની છે અને રૂલ્સ અને નોટિફિકેશનની સાઇઝ ખૂબ મોટી છે. તો અત્યારે પણ આમાં તમે જુઓ તો 16 થી 21 સેક્શનમાં જે કંઈ એમણે કાયદો બનાવ્યો છે એ કાયદાના નોર્મ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે તેને 36 થી 45 11 રૂલ્સ એમણે એમાં બનાવ્યા છે, અને રૂલ્સ પણ એટલા બધા ક્લમઝી છે કે એને વાંચીને સમજવામાં પણ આપણને ખૂબ ટાઈમ લાગે. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટમાં સેસનો સમાવેશ આગળ નથી થયો, આપણે જોયો, પણ સેસના કાયદામાં જ્યારે જઈએ આપણે સેક્શન 1(2)Gમાં તો એની અંદર એને ઇનપુટ ટેક્સની ડેફિનેશન આપી છે, અને એમાં એમણે ઇનપુટ ટેક્સ એટલે ઇન રિલેશન ટુ a taxable person means cess charge on any supply of goods or service or both, અને cess charges on import of goods and include the cess payable on reverse charges. તો સેસના કાયદા નીચે ઇનપુટ ટેક્સ જે છે એમાં સેસનો સમાવેશ થઈ જાય છે. સેસ તમે કોઈ માલ ખરીદો, સર્વિસ ખરીદો એના ઉપર નહીં, અથવા માલ ઇમ્પોર્ટ કર્યો એના ઉપર લાગી હોય, અથવા તો કોઈ આરસીએમ કર્યો. સેક્શન 16 થી 21 મેં આપ્યા છે, એમાંથી આપણે જરૂરી સેક્શન આગળ ડિટેલ્સમાં જોઈશું. ઇન્ટિગ્રેટેડ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સના રૂલ્સ જે છે, આપણને ઘણા બધાએ શરૂઆતમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો, મેં પણ હમણાં વાત કરી 86B આઈજીએસટી ને સેસને લાગુ પડે કે કેમ 1%. હું પણ જ્યારે પેલા આવ્યું એટલે નોટિફિકેશન શોધવા આવ્યો કે ભાઈ આઈજીએસટીમાં સેસમાં કોઈ નોટિફિકેશન છે, પણ એમાં એને લગતા કોઈ નોટિફિકેશનો હતા નહીં. પછી મેં આઈજીએસટી એક્ટ વાંચ્યો, ત્યારે આઈજીએસટી એક્ટની અંદર રૂલ 2માં લખેલું છે કે સેક્શન 20 જે છે આઈજીએસટી એની અંદર જે પ્રોવિઝન સ્પેસિફાઈડ કર્યા છે એ પ્રોવિઝન્સને
CGST ના તમામ રૂલ્સ છે લાગુ પડશે. એટલે CGST નો 86B છે એ આને લાગુ પડશે એટલા માટે કે સેક્શન 20 જે છે એપ્લિકેશન ઓફ પ્રોવિઝન્સ ઓફ સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ રૂલ્સ, એમાં કુલ 25 પ્રોવિઝન્સ આપ્યા છે. એમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટને લગતા જે કંઈ CGST ના રૂલ્સ બનાવવામાં આવે છે બધા IGST ને લાગુ પડે છે. એટલે જે 1% તમારે ભરવાનો છે એ SGST CGST ઉપરાંત IGST નો પણ ભરવાનો થાય. એવી જ રીતે કોમ્પેન્સેશન સેસ રૂલ્સ ની અંદર તમને બહુ સિમ્પલ મૂકી દીધું છે રૂલ્સ 2.1 ની અંદર કે ભાઈ આ કાયદા હેઠળ CGST ના જે કંઈ રૂલ્સ છે એ એમને મુટાસ લાગુ પડશે સબ્જેક્ટ ટુ, એમણે નામ પણ એમાં મૂકી દીધું કે આ CGST રૂલ્સ ને બદલે કોમ્પેન્સેશન સેસ રૂલ્સ કહેવાશે. ફક્ત રૂલ 3 થી 7 જે કોમ્પોઝિશન ના રૂલ્સ છે એને ઓમિટ કર્યા છે અને રૂલ્સ 117 to 120 એટલે કે ટ્રાન્ઝિશનલ પ્રોવિઝન્સ છે એના રૂલ્સ ઓમિટ કર્યા છે, કારણ કે આ બંને વસ્તુ જે છે સેસમાં ક્યાંય લાગુ પડતી નથી. તો હવે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ વસ્તુમાં સુધારા વધારા આવે CGST માં આવે એટલે SGST નું નોટિફિકેશન બહાર પડી જ જાય, એટલે દરેક સ્ટેટમાં એ નોટિફિકેશન આવી જ ગયા. પણ જ્યારે પણ એની ઇફેક્ટ સેસને કે IGST ને લાગુ પડશે કે નહીં એ જોવાની વાત આવે ત્યારે આ રૂલ્સ ધ્યાનમાં રાખવાના કે જે કંઈ પ્રોવિઝનો એની અંદર છે એ તમામે તમામ પ્રોવિઝનો ને આ રૂલ્સ જે છે CGST ના એ લાગુ પડે છે અને એના મુજબ IGST માં પણ આપણે એ જ પ્રમાણે ફોલો કરવું પડે. એક મીમ મેં આમાં મૂક્યું છે, ITC રિસ્ટ્રિક્શન રૂલ્સ. ખરેખર તો ITC આપવા માટેના રૂલ્સ છે પણ એટલી બધી જગ્યાએ રિસ્ટ્રિક્શન મૂક્યું છે કે હવે એને આપણે રિસ્ટ્રિક્શન રૂલ્સ પણ કહી શકીએ. અને GST કાઉન્સિલે બોગસ ટેક્સ પેયરને ટાર્ગેટ કરવા માટે આ રૂલ્સ બનાવ્યા છે. પણ બોગસ ટેક્સ પેયર તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એટલા બધા વિજિલન્ટ હોય છે અને એટલા બધા ઇક્વિપ હોય છે કે એમને ખબર પડી જાય છે કે કાલ શું આવવાનું છે. તકલીફ તો જેન્યુઅન ટેક્સ પેયરને છે કે એને ખબર બિચારાને નથી હોતી કે કાલે શું થશે. એટલે આ જે કંઈ રેસ્ટ્રિક્શન રૂલ્સ આવ્યા છે બધા જ રૂલ્સ જેન્યુઅન ટેક્સ પેયરને પ્રોબ્લેમ કરે છે. બોગસ વાળો તો 2-3 મહિનાનો બિઝનેસ કરીને જતો રહેતો હોય છે. તો હવે આપણે રૂલ્સ જે સેક્શન છે એના પર જઈશું. ITC ક્લેમ કરવા માટે સેક્શન 16 જે છે એ ખૂબ અગત્યનું છે. સેક્શન 61 ની અંદર લખ્યું છે કે એની રજિસ્ટર્ડ પર્સન, એટલે સૌથી પહેલી વાત તો એ કે આ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ છે ફક્ત ને ફક્ત રજિસ્ટર્ડ પર્સનને મળે. કોઈ URD પીરિયડ આવ્યો, તમે રજિસ્ટ્રેશન માટે મોડી એપ્લિકેશન કરી અને અનરજિસ્ટર્ડ પીરિયડ આવ્યો તો અનરજિસ્ટર્ડ પીરિયડ દરમિયાન તમને કોઈ પણ ITC મળવા પાત્ર નથી. આમાં પણ શબ્દ જે આવ્યો એ છે કે સબ્જેક્ટ ટુ ઇટ ઇઝ યુઝડ ઓર ઇન્ટેન્ડેડ ટુ યુઝ ઇન ધ કોર્સ ઓર ફર્ધરન્સ ઓફ હિઝ બિઝનેસ. જો એ ધંધાના ઉપયોગ માટે તો ધંધાનું ફર્ધરન્સ કરવા માટે વાપરવા માંગતા હોય અથવા તો વાપરતા હોય તો જ એની ક્રેડિટ મળશે, અધરવાઇઝ ક્રેડિટ નહીં મળે. આપણે આગળ જોઈશું એમ પર્સનલ યુઝ હોય તો ક્રેડિટ નહીં મળે. મેનર જે આપી સબ્જેક્ટ ટુ સચ કન્ડિશન અને રિસ્ટ્રિક્શન એઝ મે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ એન્ડ ઇન ધ મેનર સ્પેસિફાઈડ ઇન સેક્શન 49. 49 માં એમણે કીધું છે કે કેવી રીતે તમે આ ITC ક્લેમ કરી શકો. હવે એના માટેની કન્ડિશન શું? તો પહેલી કન્ડિશન એ છે સેક્શન 16(2) ની અંદર કીધું છે એ પ્રમાણે કે તમારી પાસે ટેક્સ ઇનવોઇસ અથવા ડેબિટ નોટ હોવું જોઈએ ઇન પોઝેશન, તમારા કબજામાં, તો જ તમને એની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળે. સેકન્ડ કન્ડિશન એવી છે કે માલ અથવા સેવા અથવા બંને મેળવેલા હોવા જોઈએ. આ બોગસ બિલિંગની જે વાત આવી ત્યાં કે બિલ બને છે, માલ નથી આવતો, માલ આવે છે ત્યાં બિલ નથી આવતો. તો માલ અને સેવા જો મળેલી હોય તો જ તમને આનો લાભ મળવા પાત્ર છે. એમાં એક એક્સપ્લેનેશન આપી છે, બહુ સરસ એક્સપ્લેનેશન છે. પહેલા ફક્ત ગુડ્સ પૂરતું હતું, હવે સર્વિસમાં આવ્યું. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ધંધામાં એવું બનતું હોય કે ખરીદી કોઈ કરે ને પછી એમ કે ભાઈ મારો માલ તમે આ જગ્યાએ મોકલી આપો. વેટમાં આપણને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ એમાં થતા હતા. GST ની અંદર આ એક્સપ્લેનેશન મૂક્યું છે અને ઈ-વે બિલ કે બિલની અંદર CIP2 અને બિલ 2 નું ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એ અલગથી બતાવી શકીએ છીએ. તો આ એક્સપ્લેનેશન એવું કહે છે કે જેણે માલ ઓર્ડર કર્યો છે એની સૂચનાથી કોઈ માલ બીજાને આપવામાં આવે તો જેણે માલ ઓર્ડર કર્યો છે એને એ માલ એકચ્યુઅલ મળી ગયો છે એમ માની લેવામાં આવશે. કારણ કે જો આ એક્સપ્લેનેશન ન આપે
તો માલ જેણે ઓર્ડર કર્યો છે તેને તો માલ મળતો નથી. માલ જે છે એ જેને એ કહે છે, જેને ટ્રાન્સફર કરવાનું કહે છે, એને માલ મળે. તો માલ માટેની આ જે જોગવાઈ છે એ મૂકી છે ને એના કારણે જ તે આ ડીમિંગ ફેક્શન આઈજીએસટી ની અંદર પણ છે. એટલે આઈજીએસટી માં પણ આજે તમે દાખલા તરીકે માલનો ઓર્ડર મહારાષ્ટ્રથી આવ્યો, મહારાષ્ટ્ર એમ કીધું કે આ માલ તમે સુરતમાં ફલાણી પાર્ટીને મોકલી આપો. તો પ્રશ્ન એ આવતો હતો કે આમાં આઈજીએસટી લાગે કે એસટીએસટી લાગે કે સીજીએસટી લાગે કે એચજીએસટી લાગે. તો એની અંદર પણ આ ડીમિંગ પ્રોવિઝન જે છે એને સેક્શન 10 ને આઈજીએસટી નું ધ્યાનમાં લેતા કે ડીમિંગ સેક્શન ફિક્શન મુજબ એ માલ એને મળી ગયો છે, એટલે મહારાષ્ટ્ર વાળાએ માલ મળી ગયો છે, એટલે તમારે એને આઈજીએસટી લગાડવાનું છે, કારણ કે માલનો ઓર્ડર એને આપ્યો છે, બિલ તમે એને આપવાના છો, પેમેન્ટ એની પાસે. તો જે આપણે ડિલિવરીની વાત વેટમાં કરતા હતા એમાં જીએસટી થોડોક જુદો એનાથી પડે છે. એટલે હવે સર્વિસમાં પણ એવું બનતું હોય છે કે ભાઈ સર્વિસ ઓર્ડર કોઈક બીજાએ આપ્યો હોય પણ એ સર્વિસ પછી તમારે જે તે જગ્યાએ આપવાની હોય, તો એમાં પણ આ ડીમિંગ ફિક્શનના હિસાબે એ ખરેખર માલ ને સેવા એને મેળવેલી છે એ થશે, એટલે એને આઈટીસી મેળવવામાં કોઈ બીજો પ્રોબ્લેમ ઊભો નહીં થાય. ત્રીજી કન્ડિશન અને અઘરી કન્ડિશન એવી છે કે આ જે કંઈ ટેક્સ છે એ ખરેખર ગવર્મેન્ટમાં એકચ્યુઅલી પેડ થયેલો હોવો જોઈએ, આઈધર ઇન કેશ ઓર થ્રુ યુટિલાઇઝેશન ઓફ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ એડમિશન. આ એક જે જોગવાઈ છે એના હિસાબે ઘણા બધા લોકોને તકલીફ પડે છે બોગસ બિલિંગ પાસેમાં, બોગસ બિલરો પાસેથી ખરીદીના બિલ લીધા હોય ત્યારે. કારણ કે બોગસ બિલિંગમાં માલનું વેચાણ થયું છે જીએસટીઆર 1 માં બતાવવામાં આવે છે, 3B ફાઇલ ઘણી વખત કરવામાં આવતા નથી, એટલે ખરેખર કોઈ ટેક્સ પેમેન્ટ થતો હોય એવું દેખાતું નથી ને થતો પણ નથી હોતો. તો એવા કિસ્સામાં તમે જેન્યુઅલી કદાચ માલ લેતા હશો, જેન્યુઅન છે કે નહીં આપણને ખબર નથી, કારણ કે આપણે જાણતા નથી હોતા કે વેપારી ખરેખર કર્યું છે શું. આપણી પાસે તો જ્યારે માહિતી આવે ત્યારે જ આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આણે ખરેખર તો બિલ લીધું જ છે. અને અમારી ભાવનગર તરફની જે મોડસ ઓપરેન્ડી છે, તમે બધા ઘણા બધા જાણતા હશો કે બોગસ બિલિંગની જ્યારે વાત આવે ત્યારે એપી સેન્ટર ભાવનગર છે એવું લગભગ પુરવાર થતું હોય છે. એટલે ભાવનગરમાં અમારા ઘણા બધા વેપારીઓ છે એ વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરે કે જો આ ટ્રકમાં માલ આવ્યો, માલ અમે અનલોડ કર્યો, માલ અમારા ફેક્ટરીમાં છે અને આ એનું બિલ છે, એનું પેમેન્ટ પણ બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે. પણ હકીકતમાં બિલ ફક્ત જેનું આવ્યું છે એનો માલ નથી હોતો, માલ કંઈક બીજી જગ્યાએથી આવ્યો છે, એનું રેકોર્ડિંગ એવી રીતે થાય છે કે આ માલ આ બિલમાંથી આવે. પણ જ્યારે બોગસ બિલિંગ પર કોઈ બિલર પર કોઈ એક્શન લેવામાં આવે અને ત્યારે ડિપાર્ટમેન્ટ પહેલું કામ એ કરતી હોય છે કે એની પાસેથી સ્ટેટમેન્ટ લઈ લેતું હોય છે કે તમે એવું લખીને આપો કે આ માલ તમે એને વેચ્યો નથી, અને પેલું લખી પણ આપે છે કે ભાઈ મેં માલ મારી જિંદગીમાં જોયો પણ નથી, લોખંડનો સ્ક્રેપ કયો છે ને કેવો છે મને ખબર નથી, મેં તો બિલ આપ્યું. આવા સંજોગોમાં આઈટીસી મેળવવી ખૂબ અઘરી બની જાય, અને એવા ઘણા બધા કિસ્સાઓ અહીં બન્યા છે. અને ચોથી કન્ડિશન છે he has furnished the return under section 39. સેક્શન 39 એટલે જીએસટીઆર 3 જે અસ્તિત્વમાં નથી, અને પછી જીએસટીઆર 3B ને પણ અત્યારે સેક્શન 39 નીચે આમેજ કરી દેવામાં આવ્યું, એટલે સેક્શન 39 નીચેનું રિટર્ન 3B કરેલું હોવું જોઈએ તો જ આઈટીસી તમને મળવા પાત્ર છે. રૂલ 36(4) ના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થયા અને એની લીગલ વેલિડિટીની પણ વાત આવી કે આ લીગલી વેલિડ ગણાય કે કેમ, એક્ટમાં જે વસ્તુ નથી એ રૂલ્સથી પ્રોવાઈડ કરી શકાય કે કેમ. તો હવે આ જે નવું બજેટ આવ્યું એમાં એ લોકો સેક્શન 16 અને એમેન્ડ કરવા જઈ રહ્યા છે, ને એ એમેન્ડમેન્ટ એવું છે કે સપ્લાયરે ખરેખર જીએસટીઆર 1 ભર્યું હશે અને એ જીએસટીઆર 1 માં ભરેલો ડેટા રિસિપિયન્ટને કોમ્યુનિકેટ થયેલો હશે, એટલે એના જીએસટીઆર 2A કે 2B ની અંદર દેખાતો હશે તો જ એની ક્રેડિટ મળશે. મતલબ હવે 36(4) અસ્તિત્વમાં નથી રહેતો, 5%, 10%, 20% જે છે એ હવે તમારે વધારાના લેવાના નથી. જેટલો તમારા 2A કે 2B ની અંદર આઈટીસી દેખાશે ફક્ત ને ફક્ત એટલી જ આઈટીસી તમે બહાર માગી શકશો. એટલે જ્યારે આ કાયદો પસાર થશે ને બધા જ સ્ટેટમાં પણ આ કાયદો પસાર થશે એટલે ઇમિજિએટલી આ વસ્તુ આવશે. ખૂબ જ અગત્યનું છે, આપણે બધાએ ધ્યાન રાખવા જેવું છે, કારણ કે 36(4) માં ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા
કે ભાઈ એવી ઝંઝટમાં કંઈ પડાય નહીં. 10% 5% તો ઠીક, પણ જે ચોપડા મુજબની છે એટલી જ આઈટીસી લઈ લેવી જોઈએ. આઈટીસી શું કામ આપણે પાછી પોસ્ટપોન કરવી. પણ ઘણા બધાને કદાચ અત્યારે એસએમએસ પણ આવતા હશે. અમારા ઘણા વેપારીઓને પણ એસએમએસ આવ્યા છે કે તમારા જીએસટીઆર 3B અને જીએસટીઆર 2A વચ્ચે આઈટીસીનો તફાવત 7 લાખ રૂપિયાનો છે, 8 લાખ રૂપિયાનો છે, 10 લાખ રૂપિયાનો છે. એના પરની કોઈ એક્શનની, નોટિસની એવી કોઈ વાત નથી આવતી, પણ એક સિમ્પલ એસએમએસ આવે છે એટલે આપણને એટલું વોર્ન તો કરે છે કે ડિપાર્ટમેન્ટ આ વસ્તુ જોઈ રહી છે. ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે આ બધો ડેટા છે કે તમે જે કંઈ 2A બતાવો છો એટલી જ ક્રેડિટ લીધી છે કે એથી વધારે ક્રેડિટ લીધી છે. અને જે 94 નું નોટિફિકેશન આવ્યું, નંબર 94, એમાં જે બધી જોગવાઈઓ આવી રહી છે એટલી બધી અઘરી છે કે આવા કંઈક તફાવત હશે જીએસટીઆર 1 અને જીએસટીઆર 3B ના, તો નોંધણી નંબર પણ રદ થઈ શકશે. એટલે ઘણી બધી તકલીફો ભવિષ્યમાં આના કારણે ઊભી થઈ શકવાની શક્યતા છે. એટલે રિટર્ન ભરવા એ ખરેખર ખૂબ જ કાળજીભર્યું કામ છે, અને આઈટીસી ક્લેમ કરવી એ એનાથી વધારે કાળજીભર્યું કામ છે. એટલે ખૂબ જ કેર લઈને આ કામ કરવું પડશે, નહીં તો વેપારી પણ ખૂબ હેરાન થશે અને કન્સલ્ટન્ટની જે ઇમેજ છે એને પણ ઇફેક્ટ થશે. એક એક્સપ્લેનેશન આની અંદર મૂકવામાં આવ્યું છે કે કોઈ માલ જ્યારે લોટ્સ અથવા ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અંદર આવતો હોય તો એની આઈટીસી ક્યારે મળે. કારણ કે ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે બિલ એક બન્યું પણ એનો માલ છે 15 દિવસ, મહિનો, 2 મહિનાના ગાળામાં કટકે કટકે આવતો હોય. બિલ 1 તારીખે બની ગયું, 1 માર્ચ, પણ માલ છે 31 માર્ચ સુધીમાં કટકે કટકે આવતો હોય. તો જ્યારે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મળે તમને, ત્યારે તમે એની આઈટીસી લેવાને પાત્ર થશો. ભલે તમે એનું બિલ ચોપડામાં નાખી દીધું, પણ આઈટીસી તમને ક્યારે મળશે? ત્યારે તમે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મેળવશો. તો આ એક વસ્તુ પણ ધ્યાનમાં રાખો. બીજી જે વસ્તુ છે ખૂબ જ ડિસ્પ્યુટ અને ડિબેટેબલ છે કે તમે 180 દિવસમાં જો સપ્લાયરને પેમેન્ટ નહીં કર્યું હોય તો એ આઈટીસી છે એ તમારે રિવર્સ કરીને તમારી આઉટપુટ ટેક્સ લાયબિલિટીમાં એડ કરવી પડશે. કોઈ આ વસ્તુ કરતા નથી. કારણ કે આપણે જ્યારે રિટર્ન ફાઇલ કરવાના હોય છે, તો અત્યારે તો કોરોના છે, પણ કોરોના નહોતું ત્યારે પણ ઈમેલથી આંકડાઓ આવે 3B ના, અને જીએસટીઆરની જેસન ફાઇલ આવે ને આપણે એને અપલોડ કરી દેતા હોઈએ. એવો પણ કેર લેવામાં નથી આવતી જીએસટીઆર 3B જે આંકડા છે એ જેસન 1 ફાઇલમાં જીએસટીઆર 1 ની અંદર છે કે કેમ. ડેટા મેચ પણ આપણે નથી કરતા હોતા અને રિટર્ન ફાઇલ કરી દેતા હોય છે. અને લોકોનું કહેવાનું એવું હતું કે સરકારને ક્યાં ખબર પડવાની, તમે 100 દિવસમાં પેમેન્ટ કર્યું છે કે નથી કર્યું, આપણે ક્રેડિટ લઈ જ લેવાય. પણ આ જે છે એ આપણામાંથી નાખેલી જવાબદારી છે. અને માની લો કે સરકારને આ બાબતની કંઈ માહિતી મળી અથવા તો તમારો કેસ કોઈ ઓડિટમાં આવ્યો, તો મોટી રકમની ટેક્સની જવાબદારી જે છે એ કદાચ ન આવે. તમે પેમેન્ટ કરી દીધું એટલે તમને એની ક્રેડિટ મળી જવાની છે. કે કાયદામાં એવું છે કે જ્યારે તમે એનું પેમેન્ટ કરો ત્યારે પાછી તમે એને રિક્લેમ કરી શકો. પણ વ્યાજની જવાબદારી આવે અને તમે રિટર્ન્સ ખોટા ભર્યા છે એની પેનલ્ટી પણ લાગી શકે. એટલે આ એક આપણા માટે નાખેલી સેલ્ફ જવાબદારી છે, અને એ સેલ્ફ જવાબદારીને આપણે સમજી અને પછી એ પ્રમાણે એનું રિવર્સલ કરવું જોઈએ. સેક્શન 16(3) અગત્યની છે. અને એ એકાઉન્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અગત્યની છે, એટલા માટે કે આપણે ક્રેડિટ માંગતા હોય ત્યારે ઘણી વખત 3B પાર્ટી આપણને એ પણ જુદું પાડી નથી આપતી હોતી કે આ કેપિટલ ગુડ્સ છે, આ રો મટીરિયલ્સ છે, ઇનપુટ છે. હવે આમાં જે જોગવાઈ છે એવી છે કે જો કેપિટલ ગુડ્સ જે તમે ખરીદી કર્યા છે એના ટેક્સની રકમ ઉપર તમે જો ડેપ્રિસિએશન લઈ લીધું હશે તો એ જે ટેક્સ કોમ્પોનન્ટ છે એ ટેક્સ કોમ્પોનન્ટની તમને આઈટીસી મળશે. એટલે આ વસ્તુ પણ આપણે જોવી પડે કે જો એને કેપિટલ ગુડ્સ લીધું, કારણ કે આ બધી જ માહિતીઓ આપણી પાસે જીએસટીઆર 9 ભરીએ ત્યારે આવતી હોય છે, અથવા તો 9C નું જ્યારે ઓડિટ થતું હોય ત્યારે ખબર પડે કે આમાં કેપિટલ ગુડ્સ ખરીદ્યો છે. એટલું જ નહીં, કેપિટલ ગુડ્સ છે એની આઈટીસી જે છે એ બાદ પણ લીધી છે અને એ ટેક્સનું ડેપ્રિસિએશન પણ લીધું. એટલે આવા સંજોગોમાં જો તમે ડેપ્રિસિએશન ઘટાડી શકો તો જુદી વાત છે, નહીં તો તમારી એટલી આઈટીસી છે રિવર્સ કરવાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય. એટલે આ એક પણ વસ્તુ ખૂબ જ અગત્યની છે. અને જ્યારે પણ ડેટા આપણે મગાવીએ કોઈ પણ રિટર્ન ફાઇલ કરવાના હોય ત્યારે, તો એ રિટર્નમાં આ ડેટા પણ આપણે એમની પાસે મગાવવા જોઈએ. ફોર્મેટ બનાવીને આપણે એમને આપવું પડે કે તમે જે કાંઈ મોકલો છો. અત્યારે તો ઓડિટ રિપોર્ટમાં એમાં સર્વિસ ને ગુડ્સને જુદા પાડવા માટે થોડીક રાહતો આપી છે,
પણ એ પણ આપણે જો મગાવી શકતા હોઈએ તો મગાવવું જોઈએ કે કેટલી સર્વિસની ક્રેડિટ લેવાની છે, કેટલી ગુડ્સની ક્રેડિટ લીધી છે અને કેટલી કેપિટલ ગુડ્સની. કારણ કે કેપિટલ ગુડ્સમાં પણ આપણને સૌને ખબર છે કે 5 વર્ષ માટે વપરાવવું જોઈએ. જો એનાથી ઓછા વર્ષ માટે વપરાય તો પાછું એમાં પણ રિવર્સલની જોગવાઈ રૂલ્સમાં કરેલી છે. સેક્શન 16(4) જે છે એ એવું પ્રોવાઈડ કરે છે કે તમને કોઈ પણ ઇન્વોઇસની આઈટીસી ક્યારે મળવા પામે. તો એમાં એમણે કીધું છે કે તમે જે વર્ષમાં આ ખરીદી કરી હોય, દાખલા તરીકે 20-21ની તમારી ખરીદી છે અને ક્રેડિટ તમે ચૂકી ગયા છો લેવાની કોઈ પણ કારણસર, તો એની ક્રેડિટ છે તમે 21-22ના વર્ષના સપ્ટેમ્બર મહિનામાં, એટલે કે સપ્ટેમ્બર 21નું જ્યારે રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું થાય એ રિટર્નની ડ્યુ ડેટ સુધીમાં લઈ શકો. એટલે કે 20મી ઓક્ટોબર 2021 સુધીમાં તમે આ ક્રેડિટ માગી શકો. અથવા તો તમારું એન્યુઅલ રિટર્ન જે ભરવાનું થાય છે, એન્યુઅલ રિટર્ન ભરવાની તારીખ આપણે બધાને ખબર છે કે 31મી ડિસેમ્બર છે, માર્ચનું રિટર્ન. તો એ બંનેની ડેટ જે છે એ બેમાંથી જે વહેલી હોય ત્યાં સુધી તમે આ ટેક્સ ક્રેડિટ માગી શકો. દાખલા તરીકે તમે રિટર્ન ભરી દીધું છે, વહેલું એન્યુઅલ રિટર્ન, તો પછી તમારે સપ્ટેમ્બર મહિનાનો લાભ તમને મળવાનો નથી. એટલે જ્યારે ક્રેડિટ પણ આપણે સપ્ટેમ્બર મહિનાનું રિટર્ન ભરતા હોય ત્યારે જ આપણને ખ્યાલ આવે, કારણ કે વોટ્સઅપની અંદર બધા મેસેજો ફરતા ચાલુ થઈ જાય. ત્યારે વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટી જે છે લાભકારક પણ છે ને એટલી જ ગેરલાભકારક પણ છે. એટલે વોટ્સઅપ શરૂ થઈ જાય કે સપ્ટેમ્બર મહિનો આવ્યો છે, ધ્યાન રાખજો આ આઈટીસી ક્લેમ કરવાનો છેલ્લો મહિનો છે. આપણે પછી જાગીએ, વેપારીને પૂછે કાંઈ રહી ગયું છે, વેપારીનો એકાઉન્ટન્ટ એમ કહે કે સાહેબ બધું જ તમને આપી દીધું, જોઈ લો ને કાંઈ રહી ગયું છે કે નહીં. એ એમ સમજે કે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ પણ આપણી પાસે જ પડ્યા છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં જો કોઈ આઈટીસી ચૂકી ગયા તો શું? તો એ આઈટીસી પાછી લેવાના કોઈ પ્રોવિઝન આ કાયદામાં નથી. જો તમે ચૂકી ગયા સપ્ટેમ્બરનું રિટર્ન તો પછી તમને આઈટીસી મળવા પાત્ર નથી. આ કાયદામાં જોગવાઈ એવી છે કે જીએસટીઆર 9માં તમે પૈસા ભરવાના બાકી રહી ગયા હોય તો પૈસા ભરી શકશો, પણ કોઈ આઈટીસી તમારી ક્લેમ કરવાની રહી ગઈ હોય તો એ આઈટીસી બાદ નહીં મળે. ગઈકાલે જ અમે ડીસામાં જતા હતા, રસ્તામાં સ્પીકર ઇન્કમટેક્સના હતા, એમણે વાત કરી કે ઇન્કમટેક્સમાં 1955માં એક સર્ક્યુલર એવો આવેલો કે ભાઈ સ્કૂટીની વખતે કોઈ એવી વસ્તુ દેખાય કે ભાઈ આ રિબેટ લેવાનું કે રાહત લેવાનું ઇન્કમટેક્સમાં એસએસસી ચૂકી ગયો છે, તો ઇન્કમટેક્સ ઓફિસરે એને સામેથી રાહત આપવી જોઈએ. આઈટીસી છે એક રાહત જ છે, સામેથી મળવી જોઈએ. જે ચૂકી ગયા હોય તો ઓફિસરને ખબર પડે અથવા તો આપણને ખબર પડે ને આપણે એની જેન્યુનનેસ બતાવી શકીએ તો એ આઈટીસી આપણને પરત મળવી જોઈએ. પણ એ જોગવાઈ આમાં નથી. એટલે ત્યાં પણ રાખવી જોઈએ કે કોઈ પણ વર્ષ પૂરું થાય પછી જનરલી ઓડિટ હોય તો ઓક્ટોબર મહિના સુધી ઇન્કમટેક્સનું ઓડિટ તો હિસાબો તૈયાર થતા હોતા નથી, અને ઓડિટ ન હોય તો માર્ચ મહિનો, અને હવે સરકારે એમાં પણ 3 મહિના ઘટાડી દીધા. હવે તો ડિસેમ્બર પહેલા આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરી દેવી પડશે. એટલે ડિસેમ્બર મહિનો હવે આપણા માટે ક્રુશિયલ થઈ જશે, કારણ કે ડિસેમ્બરમાં જીએસટીના વાર્ષિક રિટર્ન પણ આવે અને ઇન્કમટેક્સના પણ રિટર્નો માટે ટાઈમ બાયરની લિમિટ આવી જાય. એટલે હવે મિત્રો જે ક્રિસમસ ગોવામાં ઉજવતા હોય એમણે હવે ઓફિસમાં ક્રિસમસ ઉજવવી પડશે. યુટિલાઇઝ જે કરવાના રૂલ્સ છે એ સેક્શન 49, 49A અને 49B ની અંદર આપ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ 3 પ્રકારના ટેક્સ જીએસટી ઉઘરાવવામાં આવે છે. એક આઈજીએસટી, એક સીજીએસટી, એક એસજીએસટી ઓર યુજીએસટી. તો આ 3 પ્રકારના ટેક્સ છે એને આપણે બાદ લઈ શકીએ. યુટિલાઇઝેશન કેવી રીતે કરવું એ આ રૂલ્સની અંદર આપેલું છે. એક PMT 09 પણ સરકારે હમણાં દાખલ કર્યું, આવી ગયું તો કાયદામાં ઘણા વખત પણ પોર્ટલ પર હમણાં આવ્યું કે તમે કોઈ પણ રકમ ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ પેનલ્ટીની ભરી દીધી હશે તો તમે એને એક હેડમાંથી બીજા હેડમાં ટ્રાન્સફર કરી શકશો, સબ્જેક્ટ ટુ કે ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ લેજરમાં હોય તો. તમારી આઈજીએસટી ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેજરમાં વધારે પડી છે તો એ તમે ચેન્જ નહીં કરી શકો. સેક્શન 49A અને 49B ની જે વાત છે એમાં બહુ સ્પેસિફિક આવ્યું કે હવે ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સ પહેલા તમારે ક્રેડિટ લઈ લેવાની છે અને પછી જ તમારે બાકીની જે ક્રેડિટ છે બાદ માંગવાની છે. આ 88A નો જે રૂલ્સ આવ્યો એમાં એણે પહેલા આઈજીસી તમારે ક્લેમ કરવાની છે. એનો એક ફોટો મેં આમાં આપ્યો છે ને એમાં શરૂઆતમાં ઘણા બધા લોકોએ ભૂલો કરી છે અને એના કારણે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ કે એક કાયદા હેઠળ પૈસા જે છે ભરવાના આવે એસજીએસટી અને સીજીએસટી હેઠળ મોટી રકમની રકમ કેરી ફોરવર્ડ.
કાયદો જે આવ્યો અને એટલે રૂલ્સમાં જે સુધારો કર્યો એમાં 1/4/2019 થી હવે પહેલા તમારે આઈજીએસટી જે છે એ આઈજીએસટી સામે બાદ લેવાની, વધે જે કંઈ એ પહેલા સીજીએસટી લેવાનું, એથી પણ વધે તો તમારે પછી એસજીએસટી સામે લેવાનું. એટલે એ બંને લઈ લીધા પછી તમારે આઈજીએસટી બંને બાદ લીધા પછી સીજીએસટી કે એસજીએસટી ભરવા પાત્ર ન થતા હોય તો તમારી ખરીદી પરની સીજીએસટી અને એસજીએસટી છે એ કેરી ફોરવર્ડ થશે. ઘણી વખત એવું થાય કે તમારા સીજીએસટી ની અંદર તમે બધી ક્રેડિટ લઈ લીધી આઈજીએસટી એટલે એ ઝીરો થઈ ગયું. એસજીએસટી માં ક્રેડિટ લેવા પાત્ર આઈજીએસટી રહેતી નથી ને તમે એસજીએસટી બાદ લીધો તો એમાં એસજીએસટી માં રકમ જે છે એ તમારે ભરવાની આવશે કારણ કે ત્યાં તમને ક્રેડિટ ઓછી મળે છે. અને સીજીએસટી માં બધી આઈજીએસટી લઈ લીધી એટલે સીજીએસટી જે ખરીદીમાં પડી છે એ રકમ તમારી જે છે કેરી ફોરવર્ડ થશે. પોર્ટલમાં આવી જોગવાઈ મૂકી હતી કે ભાઈ તમે જે કંઈ રિમેઇનિંગ આઈજીએસટી છે એ એસજીએસટી અને સીજીએસટી માં એની પ્રોપોર્શનની અંદર એડજસ્ટ કરી શકશો. એમાં એણે એવું લખ્યું પણ હતું કે the order of setting of ITC of IGST can be done in any proportion and any order towards setting of the CGST. પણ હવે એ નોલેજ ન હોય આપણા ઘણા મિત્રોને પણ નથી કે ભાઈ આ 50% આપણે બાદ લઈ લઈએ તો કોઈમાં ભરવાના ના આવે અથવા તો ભરવાના આવે તો બંનેમાં સરખા ભરવાના આવે. અને ઘણા બધા મોટા કેસોની અંદર તો 40-50 લાખ રૂપિયા એસજીએસટીમાં ભરવાના આવે અને એની સામે 50 લાખ રૂપિયા સીજીએસટીમાં કેરી કરો. તો આ રૂલ્સ પણ સમજવો પડે અને પોર્ટલ જે આપણને સમજાવે છે અને દેખાડે છે એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું પડે. એની પહેલા જે હતું આપણને ખબર છે કે આઈજીએસટી જે છે આઈજીએસટી સામે લીધા પછી તમે બાકી રાખો તો લેવાનું, પણ પહેલા સીજીએસટી માંથી સીજીએસટી બાદ કરી લેવાનું, પછી જે વધે એને આઈજીએસટી સામે લેવાનું. પણ એ રૂલ્સની અંદર હવે સુધારા આવી ગયા છે. હવે જે અગત્યની સેક્શન આવી સેક્શન 17. સેક્શન 17(1) એવું કહે છે કે કોઈ પણ માલ અથવા સેવા તમે જે લીધી એ પાર્ટલી તમારા બિઝનેસ પર્પઝ માટે વપરાતી હોય અને પાર્ટલી અધર પર્પઝ માટે એટલે કે પર્સનલ યુઝ માટે અથવા તો બીજા કોઈ યુઝ માટે અધર દેન બિઝનેસ વપરાતી હોય તો તમને ફક્ત જે બિઝનેસમાં વપરાય છે એટલી જ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર છે. બાકીની ક્રેડિટ તમને મળશે નહીં એટલે તમારે રિવર્સ કરવાની છે ને એ રૂલ્સની અંદર બહુ સ્પેસિફિકલી ફોર્મ્યુલા સાથે આપેલું છે. એવી જ રીતે સેક્શન 72 જે છે એ આપણને એવું કહે છે કે તમે કોઈ પણ માલ અને સર્વિસ લીધી અને એમાં તમે ટેક્સેબલ સપ્લાય ઝીરો રેટેડ સપ્લાયને એ લોકો ટેક્સેબલ સપ્લાયમાં જ ગણે છે એમાં વપરાતી હોય ને બાકીની જે છે એક્ઝેમ્પ્ટેડ સપ્લાયમાં વપરાતી હોય તો ફક્ત ટેક્સેબલ સપ્લાયમાં વપરાતા માલ અથવા સેવાની ક્રેડિટ મળવા પાત્ર થશે. એ સિવાયની ક્રેડિટ તમને મળશે નહીં. મિત્રો આપણે પહેલી વખત જ્યારે 3B આવ્યું ત્યારે થોડા કન્ફ્યુઝ થયા હતા કે વોટ ઇઝ ઝીરો રેટેડ, વોટ ઇઝ નીલ, વોટ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટેડ સપ્લાય. કાયદામાં પણ બધી અલગ અલગ ડેફિનેશનો છે, આપણે એની ડિટેલ્સમાં નથી જતા, પણ એ કન્ફ્યુઝન જે છે નોન જીએસટીને પણ એ લોકો એક્ઝેમ્પ સપ્લાય ગણે છે. તમે પેટ્રોલની ખરીદી કરી હોય તો તમારી એક્ઝેમ્પ સપ્લાયમાં બતાવવી પડે. યુઆરડીની ખરીદી કરી જેના પર આરસીએમ લેવા પાત્ર છે પણ અત્યારે 9(4) અમલમાં નથી અને 9(4) અમલમાં નથી એટલે એ ખરીદી પર તમે કોઈ ટેક્સ નથી ભરતો તો એ ખરીદી પણ તમારે એક્ઝેમ્પ સપ્લાયમાં બતાવવી પડે. આપણે કેટલા રિટર્નમાં કેટલા લોકો આ કરે છે મને ખબર નથી, પણ આ પણ બહુ અગત્યનું છે કારણ કે એમાં પણ હવે જ્યારે તમારા રિટર્ન સાચા છે અને તમારા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ સાથે મળે છે કે નહીં એની જ્યારે ચકાસણીની વાત આવે રિટર્ન સ્ક્રુટિની ત્યારે આ બધી જ વસ્તુઓ ખૂબ જ ધ્યાનમાં લેવાશે. સેક્શન 74 છે બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટે છે અને એમાં એમને એક ઓપ્શન આપેલું છે કે 50% સુધીનું ક્રેડિટ લઈ શકશે. હવે જે અગત્યની સેક્શન આવી સેક્શન 17(5) જે રિસ્ટ્રિક્શનની વાત છે. આપણને એવું કહેવામાં આવ્યું કે સીમલેસ આઈટીસી મળશે. તમે કોઈ પણ વસ્તુની ખરીદી કરી એને વેચશો એટલે તમને બધી ખરીદીની આઈટીસી તરફ મળી જશે. પણ સેક્શન 75 ની અંદર એમણે અલગ વસ્તુઓ મૂકી કે આની આઈટીસી બ્લોક છે, એની આઈટીસી તમને કોઈ પણ સંજોગોમાં મળવા પાત્ર નથી. જે લોકો ફોરેન જાય છે એમને બધાને અનુભવ છે. ફોરેનમાંથી કોઈ ખરીદી કરીને તમે ઇન્ડિયા આવો તો એરપોર્ટ પર એ રકમનું બિલ બતાવો તો જે કંઈ પણ ટેક્સ એમાં લેવાયો હોય
ટેક્સ તમને ફરક મળી જાય. એટલો ઇઝીલી વેટ અથવા જીએસટી ત્યાં મળતો હોય છે. આપણે તો જે જેન્યુઅન ડીલર એક્સપોર્ટ સેલ કરે છે એના માટે પણ આ બજેટની અંદર એવા સૂચનો લાવ્યા છે પ્રાવધાન કે એમને પણ હવે રિફંડ મેળવવામાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ઊભા થશે. તો 17(5) સૌથી પહેલું છે મોટર વ્હીકલ એન્ડ કન્વેનન્સ. મોટર વ્હીકલ અને કન્વેનન્સની તમને કોઈ પણ પ્રકારની આઈટીસી મળવા પાત્ર નથી. તમે કાર લીધી બિઝનેસ માટે, સ્કૂટર લીધું, તો એના માટેની તમને કોઈ આઈટીસી નહીં મળે. તમને આઈટીસી જે મળશે એ 13 વ્યક્તિઓની કેપેસિટી, ડ્રાઈવર સહિતની એવી કેપેસિટી ધરાવતું જે કંઈ વ્હીકલ હશે એને જ તમને એની ક્રેડિટ મળશે. એ સિવાય તમને કોઈ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર નહીં. એની સાથે સાથે જે સુધાર આવ્યો ભૂતકાળમાં, જ્યારે આ મોટર વ્હીકલનું આ જૂનું જે પ્રોવિઝન હતું એમાં ઘણા બધા ડિસ્પ્યુટ અને ડિબેટ હતા કે ભાઈ આઈટીસી નહીં મળે કારની, પણ કારનો જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ છે, એને સર્વિસ કરાવી, રિપેર, મેન્ટેનન્સ, એની ક્રેડિટ મળશે કે કેમ? તો આની અંદર સ્પેસિફિક કીધું છે કે ભાઈ એની જનરલ ઇન્સ્યોરન્સની, સર્વિસની, રિપેરની, મેન્ટેનન્સની આની પણ કોઈ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર થશે નહીં. એક્સેપ્શન પણ એની અંદર છે. એક્સેપ્શન એવું છે કે જે લોકો ફર્ધર સપ્લાય માટે વ્હીકલ અથવા કન્વેનન્સ ખરીદતા હોય. ફર્ધર સપ્લાય એટલે દાખલા તરીકે હું કારનો ડીલર છું અને હું કાર ખરીદું છું અને હું કાર વેચું છું. હવે જો મને કારની આઈટીસી મળે ને હું કાર ફરી વેચું ત્યારે ફરી ટેક્સ લાગે તો ડબલ ટેક્સેશન. તો એવા જે ડીલર્સ છે કે જે ફર્ધર સપ્લાય માટે વ્હીકલ અથવા કન્વેનન્સ કે વેચર ખરીદે છે એમને એની આઈટીસી મળશે. પછી જે કંઈ ટ્રાન્સપોર્ટ છે એ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ પેસેન્જર માટે વપરાતું હશે તો એની પણ આઈટીસી મળવા પાત્ર થશે. પછી ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ છે, ફ્લાઇંગ સ્કૂલ છે, નેવિગેટિંગ સ્કૂલ છે, એ લોકો જે કંઈ ટ્રેનિંગ આપવા માટે વાહનો ખરીદશે તો એની પણ એને આઈટીસી મળવા પાત્ર થશે. અને એવા કિસ્સામાં એને જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ ને બાકી બધી સર્વિસની પણ આઈટીસી મળવા પાત્ર થશે. એ જ રીતે વેસલ અને એરક્રાફ્ટની અંદર પણ જે લીઝિંગ, રેન્ટિંગ ને હાયરિંગ માટે જે છે વેસલ એરક્રાફ્ટ અથવા તો પોતાના યુઝ માટે લીધા હોય તો એને પણ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર નથી. ને સાથોસાથ એની જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ, સર્વિસિંગ, રિપેર અને મેન્ટેનન્સની પણ ક્રેડિટ મળવાના પાત્ર નથી. એમાં પણ જે એક્સેપ્શન છે એ મોટર વ્હીકલ જેવા જ છે કે ફર્ધર સપ્લાય માટે હોય, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ પેસેન્જર માટે હોય, ઇમ્પાર્ટિંગ ટ્રેનિંગ ઓફ ઓર નેવિગેટિંગ ફ્લાઇંગ હોય એના માટે હોય, અથવા ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ માટે હોય તો તમને એની ક્રેડિટ મળવા પાત્ર થશે. જોકે જીટીએને એમણે આમાં સમાવેશ નથી કર્યો. જીટીએ સ્ટીલ સબ્જેક્ટ ટુ આરસીએમ. પછી જે સુધારો આવ્યો એ સપ્લાય ઓફ ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ, આઉટડોર કેટરિંગ, બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ, હેલ્થ સર્વિસ, કોસ્મેટિક એન્ડ પ્લાસ્ટિક સર્જરી, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ. આમાંની કોઈ પણ પ્રકારની સર્વિસ કે ગુડ્સ તમે લીધા હશે, એ ધંધા માટે હશે તો પણ એની કોઈ પણ પ્રકારની ક્રેડિટ મળશે નહીં. પણ એમાં જે એક્સેપ્શન છે કે તમે આઉટપુટ ટેક્સેબલ સપ્લાય માટે આવી કોઈ પણ સર્વિસ લીધી, દાખલા તરીકે તમે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ લીધો છે આઉટડોર કેટરિંગનો અને એ આઉટડોર કેટરિંગના કોન્ટ્રાક્ટને પૂરો કરવા માટે તમે કોઈ બીજા કેટરરને ઓર્ડર આપે છે અને એ કેટરર તમને જીએસટી વાળું બિલ આપે છે, સામે તમે આઉટડોર કેટરિંગ કરો છો એને પણ જીએસટી આઉટવર્ડ સપ્લાયમાં લો છો, તો એવા કિસ્સામાં તમને એની આઈટીસી મળવા પાત્ર થશે. અધરવાઇઝ આ કોઈ પણ સર્વિસની આઈટીસી મળશે નહીં. એવી જ રીતે મેમ્બરશીપ ઓફ અ ક્લબ, હેલ્થ એન્ડ ફિટનેસ સેન્ટર અને ટ્રાવેલ બેનિફિટ એ જે છે લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન એ પણ મળવા પાત્ર થશે નહીં. લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશનમાં પણ હમણાં ઇન્કમ ટેક્સમાં બહુ સરસ સુધારો આવ્યો. લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન જે લોકોને મળે છે એ એક્ઝમ્પ્ટ હોય છે સેલરીમાં, અને એ લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન આ કોરોના ઇફેક્ટના કારણે લોકો ફરવા જઈ શક્યા નહીં એટલે એમને એ બાદ મળતું નથી, કારણ કે રકમ તો મળી પણ એ વાપરી શક્યા નથી. તો સરકારે એવી જોગવાઈ કરી. હવે જો જીએસટી અને ઇન્કમ ટેક્સ બંને પેરેલલ ક્યાં ચાલે, એમણે એવી સરસ જોગવાઈ કરી કે તમે જે કંઈ પણ લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન મળે છે એની કોઈ માલ અથવા સેવાની ખરીદી કરશો અને એ માલ અને સેવા ઉપર 12% વધારે, 12% અથવા તેનાથી વધારે ટેક્સ લાગતો હશે તો તમને એ ખરીદીના 1/3 અને મેક્સિમમ 36,000 રૂપિયા બાદ મળવા પાત્ર. એટલે કોઈ પણ રકમ તમારે 36,000ની બાદ લેવી છે મેક્સિમમ, તો 1 લાખ
સમથિંગ 1,08,000 જેવી ખરીદી કરવી પડે ને એના ઉપર 12,000 રૂપિયા જેવો ટેક્સ જીએસટી ને મળે તો 36,000 ઇન્કમ ટેક્સ માંથી બાદ મળે. હવે આ પેરેલલ જીએસટી અને ઇન્કમ ટેક્સ ચાલી રહ્યું છે. જે લોકો ફક્ત જીએસટી ની પ્રેક્ટિસ કરે છે એમને હવે ઇન્કમ ટેક્સ નો કાયદો વાંચવો પડશે, અને જે લોકો ઇન્કમ ટેક્સ ની જ ફક્ત પ્રેક્ટિસ કરે છે એમણે હવે જીએસટી પણ સમજવું પડશે, કારણ કે હવે 26 યર્સમાં જીએસટી ના પરચેસના ટેક્સેબલ સપ્લાયના આંકડાઓ પણ હવે એમાં શો થાય છે. આ વખતના બજેટમાં એમણે કીધું એમ કે હજી 26 યર્સમાં ઘણું બધું આવશે. એટલે ધીમે ધીમે બંને કાયદા હેઠળના જે કંઈ જોગવાઈઓ છે એ બધી સામસામે આપણે મેચ કરવી પડશે. એક સમય એવો હતો હાથેથી ચોપડા લખાતા ત્યારે વેપારીઓ 3 સેટ બનાવતા, ઇન્કમ ટેક્સ માટેનો જુદો સેટ, એક જીએસટી માટેનો એટલે એ વખતે સેટ ટેક્સ વેટ માટેનો, અને ત્રીજો ભાગીદારને બતાવવા માટેનો સેટ. પણ હવે એવું થશે કે એક જ સેટમાં તમારે ચલાવવું પડશે. એકાઉન્ટન્ટો માટે પણ હવે જવાબદારી વધી જશે, કારણ કે બંને કાયદાની જોગવાઈઓ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. મેમ્બરશિપ ક્લબ અને હેલ્થ ફિટનેસની જે ક્રેડિટ નથી મળવા પાત્ર, એમાં એવું એક્સેપ્શન છે કે જો કોઈ પણ કાયદા અન્વયે કર્મચારીને એ પ્રકારની સેવા આપવી ફરજિયાત હોય તો એની આઈટીસી મળવા પાત્ર થશે. અને બીજી જે જોગવાઈ છે, કોઈ આઉટવર્ડ સપ્લાય માટે તમે આ કંઈ કરતા હો તો એની પણ આઈટીસી મળવા પાત્ર થશે. વર્ક કોન્ટ્રાક્ટ જે છે સર્વિસ, એની તમને કોઈ પણ આઈટીસી મળવા પાત્ર નથી, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી સિવાય. એટલે કોઈ મકાન શેડ બનાવ્યું, ફેક્ટરીનું ઓફિસ બિલ્ડિંગ બનાવ્યું, તો એની કોઈ પણ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર નથી. એમાં એમણે કન્સ્ટ્રક્શન અને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની ડેફિનેશન આપી છે. આપણે બુક ડિટેલ્સમાં એમાં જતા નથી, એ કાયદાની અંદર એક્સપ્લેનેશનમાં ઓલરેડી આપેલી છે. ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી અધર ધેન પ્લાન્ટ મશીનરી જે છે એના કન્સ્ટ્રક્શન માટે તમે કોઈ પણ સર્વિસ અથવા માલ લીધો હોય તો એની પણ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર નથી. પણ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી હશે તો એની તમને ક્રેડિટ મળશે. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં કોને ગણવું એ પણ એક અગત્યની વસ્તુ થશે. આપણે વેટમાં પણ ભૂતકાળમાં એવા ચુકાદાઓ આવ્યા છે જેને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી કે ગણાય કેમ. દાખલા તરીકે કોઈ ટ્રેડર છે, એ ટ્રેડર સ્ટોરેજ ટેન્ક બનાવે છે. એ સ્ટોરેજ ટેન્કમાં ખાલી માલ સ્ટોર થવાનો છે અને ત્યાંથી માલનું વેચાણ થવાનું છે, તો એને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી કહેવાય કે કેમ? અને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ન કહેવાય તો એની આઈટીસીને મળવા પાત્ર નથી. તો ઇન્કમ ટેક્સની અંદર તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની વ્યાખ્યા ખૂબ વિશાળ છે. એડવોકેટ કોઈ બુક ખરીદે તો એ બુક પણ પ્લાન્ટ, એના માટે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એનું ડેપ્રિસિએશન મળવા પાત્ર. પણ જીએસટીમાં હજી સુધી આવા કોઈ ક્લેરિફિકેશન આપણને મળ્યા નથી. એટલે આવું જ્યાં ક્યાંય પણ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ગણાય કે કેમ, દાખલા તરીકે વે બ્રિજ છે તો વેટમાં વે બ્રિજના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થયા હતા, પણ આમાં વે બ્રિજ છે એ પાર્ટ ઓફ ધ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ગણાશે કે કેમ, આવા પ્રશ્નો પણ ભવિષ્યમાં ઊભા થવાની શક્યતાઓ છે. જે કોમ્પોઝિશન સ્કીમ જે છે એમાં તમને કોઈ આઈટીસી મળવા પાત્ર નથી. નોન રેસિડેન્ટ ટેક્સેબલ પર્સન કોઈ માલ અથવા સર્વિસ મળે છે લે તો એને એની આઈટીસી મળવા પાત્ર નથી. પણ ગુડ્સ ઇમ્પોર્ટ કર્યો હોય તો એની એને આઈટીસી મળવા પાત્ર છે. અને પર્સનલ યુઝ માટે તમે કોઈ ખરીદી કરો અથવા સેવા મેળવો તો એની આઈટીસી મળવા પાત્ર નથી. બહુ અગત્યની જોગવાઈ અને ક્લેરિફિકેશન પણ ઘણું બધું આવી ગયું આમાં. વેટની અંદર ઘણા પ્રોબ્લેમ હતા કે ભાઈ એને આઈટીસી રિવર્સ કરવાની કે નહીં કરવાની. આની અંદર બહુ સિમ્પલી કહી દીધું છે કે ગુડ્સ લોસ, ખોવાઈ જાય, સ્ટોલન ચોરાઈ જાય, ડિસ્ટ્રોય નાશ પામે, રિટર્ન ઓફ એટલે તમારે ફેંકી દેવો પડે, અથવા તો ડિસ્પોઝડ ઓફ બાય વે ઓફ ગિફ્ટ ઓર ફ્રી સેમ્પલ, તમે કોઈને ફ્રી સેમ્પલ આપો છો, ગિફ્ટ આપો, આવા સંજોગોમાં તમારે આઈટીસી જે છે રિવર્સ કરવી પડે, એની કોઈ આઈટીસી મળવા પાત્ર નથી. ગુજરાતનું જે જય કેમિકલનું એ એડવાન્સ રૂલિંગ છે એમાં ફિનિશ ગુડ છે એ થર્ડ ગેર કરવામાં ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયું. એમાં એવું કીધું કે ભાઈ જે કંઈ રો મટીરિયલ એમાં વપરાય એની અંદર જે કંઈ આઈટીસી છે એ જે તમે ક્લેમ કરી છે એને પણ રિવર્સ કરવી પડે. અને એવી જ રીતે ફ્રી જે માલ આપવા એના માટે કેરાલાનો એક એડવાન્સ રૂલિંગ ઓથોરિટી છે, પોલીકેપ બાયર્સનો. CSR એક્ટિવિટી આપણે બધા જાણીએ છીએ, કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એના અન્વયે કોઈ ફ્રી સેમ્પલ આપવામાં આવે. દાખલા તરીકે કોરોનામાં ઘણી બધી કંપનીઓએ સેનિટાઈઝર્સ ને એ બધું પોતે પ્રોડક્શન કરતી હોય, CSR એક્ટિવિટી ગણીને
નાના રિમોટ એરિયામાં ગામડામાં એવી જગ્યાએ ફ્રી સેમ્પલમાં આપે અને એની આઈટીસી ક્લેમ છે. તો એમાં પણ એઆર એવું કહે છે કે ભાઈ એની પણ આઈટીસી મળવા પાત્ર નથી, કારણ કે તમે એને ફ્રી આપી છે. સરકારનો નિયમ એવો છે કે એક હાથે લો અને એક હાથે આપો. એટલે કોઈ પણ પ્રકારની આઈટીસી લેવી હોય તો એના ઉપર આઉટપુટ સપ્લાય પરનો ટેક્સ ભરાણો છે કે નહીં એ તમે શ્યોર હો તો જ આ વસ્તુ ક્લેમ કરવાની થાય. અને બાકીની જે છેલ્લી જોગવાઈ છે સેક્શન 74, 129 અને 130 હેઠળ કોઈ પણ વેરો ભર્યો હશે તો એની પણ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર નહીં. સ્પેશિયલ સર્કમસ્ટન્સીસમાં આઈટીસી ક્યારે મળે? એટલે તરીકે તમે કોઈ રજીસ્ટ્રેશન માટે અરજી કરી 30 દિવસની અંદર અને એ 30 દિવસના ગાળામાં તમે કોઈ પણ ખરીદી કરીને એનું વેચાણ નથી થયું તો એની આઈટીસી તમને મળવા પાત્ર છે. એના માટેનું ફોર્મ પણ કાયદાની અંદર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે. પણ આની અંદર સ્પેસિફિક શબ્દ લખ્યા છે વિધિન 30 ડેઝ. એટલે સપોઝ તમે 30 દિવસની અંદર અરજી ન કરી અને યુઆરડી પીરિયડ આવ્યો તો યુઆરડી પીરિયડની તો કોઈ આઈટીસી મળવા પાત્ર છે જ નહીં, પણ પછી તમને આ સેક્શન 18(1)A હેઠળ પણ આઈટીસી નહીં મળે, કારણ કે જો સમયસર અરજી કરી હશે વિધિન 30 ડેઝ તો જ એ 30 દિવસમાં કરેલી ખરીદીના તમને આઈટીસી મળવા પાત્ર થશે. એવી જ રીતે સેક્શન 18(1)B ની અંદર એવું પ્રોવાઈડ કર્યું છે કે તમે વોલન્ટરી રજીસ્ટ્રેશન નંબર માટે એપ્લાય કર્યું છે અને એ નંબર મળ્યો એ ગાળામાં તમે કોઈ ખરીદી કરી છે ને એની ક્રેડિટ તમારે જો દેવાની હોય તો એ ક્રેડિટ પણ મળવા પાત્ર થશે. એમાં એક આ સેક્શનની અંદર એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે કે 1 વર્ષથી જૂની ખરીદી હશે તો એની તમને ક્રેડિટ નહીં મળે. એટલે વોલન્ટરી નંબર તમે લીધો, નંબર ધંધો તમે 4 વર્ષથી કરો છો, તમારું લાયબિલિટી નથી થતી એટલે નંબર નથી ધરાવતા, તો એવા સંજોગોમાં તમે વોલન્ટરી નંબર માટે એપ્લાય કરશો અને સ્ટોકમાં રહેલા માલની ક્રેડિટ માંગશો તો તમે 1 વર્ષ જૂનું જે ખરીદી હશે એની કોઈ ક્રેડિટ તમને મળવા પાત્ર થશે નહીં. સેક્શન 19(1)C જે છે એવું પ્રોવાઈડ કરે છે કે તમે કોમ્પોઝિશન સ્કીમમાં છો અને કોમ્પોઝિશન સ્કીમમાંથી તમે ઓપ્ટ આઉટ થઈ જાઓ છો અથવા તો તમે એમાંથી નીકળી જાઓ છો ટર્નઓવર કે બીજા કોઈ કારણસર અને રેગ્યુલર પેમેન્ટમાં તમે નોર્મલ ટેક્સ પેરમાં આવો તો સ્ટોકમાં જે રહેલો માલ છે એ સ્ટોકમાં રહેલા માલ પર જે ક્રેડિટ તમે માગી નથી, કારણ કે કોમ્પોઝિશનમાં તમને મળવા પાત્ર નથી, પણ એ સ્ટોકમાં રહેલો જે માલ છે એમાં જે કંઈ ખરીદીનું આઈટીસી છે એ આઈટીસી પણ તમને મળવા પાત્ર છે, સબ્જેક્ટ રીતે એની ખરીદી 1 વર્ષની અંદર થયેલા નેગોશિએશન હોય તો જ. અને આવા સંજોગોમાં જે કોમ્પોઝિશન ડીલર છે એને કોઈ મશીનરીની ખરીદી કરી છે અને મશીનરીની એને કેપિટલ ગુડ્સની કોઈ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર નહોતી બીકોઝ ઓફ કોમ્પોઝિશન સ્કીમ, તો એવી કેપિટલ ગુડ્સની પણ એને ક્રેડિટ મળશે અને એમાં એને સબ્જેક્ટ ટુ ડિડક્શન ઓફ 5% ઓફ એવરી ક્વાર્ટર ઓફ પાર્ટ ધરાવે. એટલે કે તમે એની 5 વર્ષની ગણતરી કરવાની રહે અને 5 વર્ષમાં તમે 3 વર્ષ કોમ્પોઝિશનમાં રહ્યા અને હવે તમારી પાસે 2 વર્ષ બાકી રહ્યા છે તો ક્વાર્ટરના 5% એટલે 1 વર્ષના 20% અને 3 વર્ષના 60% તમારે એના માઇનસ કરીને બાકીના 40%ની ક્રેડિટ બાદ માંગવાની રહે. એટલે કેપિટલ ગુડ્સની પણ ક્રેડિટ તમે કોમ્પોઝિશનમાંથી નોર્મલ ટેક્સ પેરમાં જશો તો મળશે, પણ સબ્જેક્ટ ટુ કે તમારે ક્વાર્ટરના 5% લેસ કરી નાખવાના રહે. એટલે 2 મહિના હોય તોય 5% અને 1 મહિનો હોય તો 5%, કારણ કે 5 ઝરફ હોય તો પણ તમારે 5% લેસ કરવાના. એવી જ રીતે 18(1)D એવું પ્રોવાઈડ કરે છે કે જ્યારે કોઈ ટેક્સ ફ્રી માલ ટેક્સેબલ થઈ જાય અને એના ઉપર તમારે કોઈ ટેક્સ ભરવાનો થાય તો ટેક્સ ફ્રી ટેક્સેબલ થાય તો બંને જે પ્રોડક્શન કરો છો એની અંદર ટેક્સેબલ માલ તમારો ઉપયોગમાં આવે છે અને એમાંથી તમે ટેક્સ ફ્રી ગુડ બનાવતા હતા એટલે તમને કોઈ આઈટીસી નથી મળતી. તો એવા સંજોગોમાં હવે એ માલ જ્યારે ટેક્સેબલ થઈ જાય તો તમને એની ક્રેડિટ મળવા પાત્ર થશે. અને સેમ વે જે કેપિટલ ગુડ્સ છે એમાં પણ એ જ રીતે તમને એની ક્રેડિટ મળશે સબ્જેક્ટ ટુ 5% રિડક્શન પર ક્વાર્ટર. હવે 1 વર્ષની જે મેં વાત કરી એ પણ લાગુ પડશે કે 1 વર્ષથી વધારે તમે ખરીદી કરેલી હશે તો એમાં બાદ મળશે નહીં. એવી જ રીતે 18(3) સેક્શન એવું પ્રોવાઈડ કરે છે કે જ્યારે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં ચેન્જ થાય રજિસ્ટર્ડ પર્સનના અને એ બીકોઝ ઓફ સેલ, મર્જર, ડીમર્જર, એમાલ્ગમેશન, લીઝ ઓર ટ્રાન્સફર ઓફ ધ બિઝનેસ હોય
and with the specific provision for transfer of liability. તો એવા સંજોગોમાં પણ જે કંઈ અનયુટિલાઇઝ આઈટીસી છે એ આઈટીસી નવા જે કંઈ યુનિટ છે એને મળવાપાત્ર થશે. ને એવી જ રીતે જ્યારે 18(4) ની અંદર કોઈ રજીસ્ટ્રેશન નંબર તમારો કેન્સલ થાય અથવા તો કોઈ સર્વિસ છે ટેક્સેબલ માંથી એક્ઝમ્પ થાય તો જે કંઈ આઈટીસી તમારે છે એ રિવર્સ કરવાની છે પ્રપોર્શનલ. અને એમાં પણ એણે કહ્યું છે કે જ્યાં તમે તમારી પાસે સ્ટોકમાં પડેલા માલના ઇન્વોઇસીસ નથી તો ત્યાં તમારે એસ્ટિમેટ કરવાનો થશે માર્કેટ પ્રાઇસ પ્રમાણે અને એટલી રકમ તમારે નંબર રદ થયો એ તારીખ સુધીની અથવા તો તમારો માલ જે છે એક્ઝામ થઈ ગયો ટેક્સેબલમાંથી તો એ તારીખ સુધીની જે કંઈ છે એની આઈટીસી તમારે તમે જે લીધી છે રિવર્સ કરવાની. સેક્શન 18(6) જે છે એમાં પણ જે કીધું છે કે તમે કોઈ કેપિટલ ગુડ્સની ખરીદી કરી અને એની ક્રેડિટ લીધી છે તો એ તમારે ક્રેડિટ જે છે એ જ્યારે સેલ કરો કેપિટલ ગુડ્સ માલનું વેચાણ કરો ત્યારે કાર માટે તો તમને બધાને ખબર છે કે માર્જિન માટેનો એક નોટિફિકેશન છે કે માર્જિન વેલ્યુ પર લાગે પણ બાકીનું કોઈ કેપિટલ ગુડ્સ તમે જ્યારે વેચો અને તમારે જ્યારે એની ક્રેડિટ જે છે એ રિવર્સ કરવાની થાય ત્યારે 5 વર્ષની અંદર તમે વેચો તો એનું પણ જોગવાઈ એને એવી કરી છે કે જે કંઈ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તમે લીધી છે એમાં જે પીરિયડ બાકી રહ્યો એ બાકીના પીરિયડના 5% પર ક્વાર્ટર લે અથવા તો એની ટ્રાન્ઝેક્શન વેલ્યુ ઉપરનો ટેક્સ એટલે તમે વેચ્યું છે 5 લાખ રૂપિયા તો 5 લાખ ઉપર થતો ટેક્સ અથવા તો આ 5% પ્રમાણે તમે માઇનસ કરો છો એ જે આઈટીસી થાય એમાંથી જે હાયર હોય વિચ એવર ઇઝ હાયર એ ભરવાની થાય. એટલે કોઈ કેપિટલ ગુડ્સનું સેલ થાય ત્યારે પણ આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ભાઈ ટેક્સની કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે આપણે કરવાનું થાય. જોકે બ્રિક્સ, મોલ્ડ્સ, ડાઇસ, બ્રિક્સ અને ફિક્સચર માટે સ્ક્રેપ તરીકે જો તમે સપ્લાય કરતા હો તો એને આ જોગવાઈ લાગુ પડતી નથી. જોબ વર્કને સ્પેસિફિકલી સેક્શન 143 ની અંદર ગણવામાં આવ્યું અને સપ્લાય કરવામાં નહીં. રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ સેક્શન ઇઝ ધેટ કે આ કાયદામાં જીએસટી ના કાયદામાં હવે વેચાણ ખરીદ વેચાણની વાત નથી, હવે સપ્લાયની વાત છે. ખરીદ વેચાણ કરો તો 2 પાર્ટી હોવી જરૂરી છે, સપ્લાયમાં 2 પાર્ટીની જરૂરિયાત નથી. વેચાણમાં આપણે એમ કહેતા હતા હું મારી જાતને વેચી ના શકું, હું મારી બ્રાન્ચને ટ્રાન્સફર કરું તો મારે બ્રાન્ચ ટ્રાન્સફર એ વેચાણ. પણ જીએસટીના કાયદામાં બ્રાન્ચ ટ્રાન્સફર પણ એ સપ્લાય છે અને એટલે જ આપણે એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં બ્રાન્ચ ટ્રાન્સફર કરીએ તો પણ આઈજીએસટી ચાર્જ કરીને લગાવવું પડે છે. પણ જ્યારે જોબ વર્ક માટે માલ મોકલીએ અને એને પણ જો જોબ વર્કને પણ સપ્લાય ગણી લેવામાં આવે તો ટેક્સના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ઊભા થાય. કારણ કે જોબ વર્કરને જે માલ મોકલે છે એ માલ ઉપર એ પ્રોસેસ કરીને પરત મોકલે છે અને બંને ટ્રાન્ઝેક્શનને જો સપ્લાય ગણી લેવામાં આવે તો જાય ત્યારે પણ ટેક્સ ચાર્જ કરવો પડે અને આવે પછી બનીને ત્યારે પણ કરવો પડે. તો એમાં એમણે સ્પેસિફિક જોગવાઈ કરી છે અને એમાં આઈટીસી જે લેવાની થાય છે માલની અથવા કેપિટલ ગુડ્સની એની જોગવાઈ સેક્શન 19 માં કરી છે. અને 19 માં એમણે કીધું છે કે જ્યારે જોબ વર્કરને માલ જોબ વર્ક માટે મોકલાવે તો એ જે માલની ખરીદી કરી હોય એની આઈટીસી પ્રિન્સિપલને મળવાપાત્ર છે. આપણે સેક્શન 16 જોઈએ એમ કે ખરેખર માલ મેળવેલો હોવો જોઈએ. માલ ખરેખર મેળવવાને બદલે એમને સીધો ડાયરેક્ટ જોબ વર્કરને મોકલી દીધો હોય તો શું થાય? એને તો માલ લીધો ને જોબ વર્કર પાસે માલ લીધો. તો એની પણ એમણે સેક્શન 19(2) ની અંદર જોગવાઈ કરી કે એને ક્રેડિટ મળશે ઇવન ઇફ ધ ઇનપુટ્સ આર ડાયરેક્ટલી સેન્ટ ટુ ધ જોબ વર્કર. પોતાની ધંધાની જગ્યાએ લાવ્યા સિવાય પણ જો જોબ વર્કરને માલ ડાયરેક્ટ મોકલી દેશે તો પણ એને ક્રેડિટ મળવા પાત્ર થશે. અગત્યની સેક્શન હવે જે આવી એ 19(3) એવું કહે છે કે જોબ વર્ક થયા પછી એ માલ પરત ન આવે અથવા તો એનું વેચાણ જોબ વર્કરની જગ્યાએથી સપ્લાય કરવામાં ન આવે. માલ પરત પોતાની ધંધાની જગ્યાએ લાવવું જરૂર નથી. જોબ વર્કર જે જોબ કરે છે ત્યાંથી પણ એને સૂચના આપો તમે તો એ ત્યાંથી પણ માલ તમારી કહેવાથી તમે જ્યાં કહો ત્યાં સપ્લાય કરે. સબ્જેક્ટ ટુ તમારે રજીસ્ટ્રેશનમાં જે કંઈ ચેન્જીસ કરાવવા પડે કરવા પડે. પણ સેક્શન 143 મુજબ જો 1 વર્ષની અંદર એવો માલ પરત નહીં આવે તો એને સપ્લાય ગણી લેવામાં આવશે.
એટલે જે ડીમિંગ ફિક્શન છે એ ત્યાં પૂરું થઈ જશે. તમારે એને સપ્લાય માનીને એના ઉપરનો થતો ટેક્સ તમારે ભરવો પડશે. જોબ વર્કરને કોઈ પણ માલ મોકલીએ તો એ 1 વર્ષમાં પરત આવી જવો જોઈએ. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ એટલા માટે ITC 4 મૂકવામાં આવ્યું છે કે જે શરૂઆતના 2 વર્ષ સુધી તો ITC 4 અપલોડ જ ના થઈ શક્યું. ITC 4 એટલા માટે છે કે જે કંઈ માલ જોબ વર્ક માટે મોકલ્યો એ કઈ તારીખે મોકલ્યો ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. અને જ્યારે માલ ડાયરેક્ટલી જોબ વર્કરને મોકલવામાં આવ્યો હોય તો 1 વર્ષ ક્યાંથી ગણાશે? જ્યારે જોબ વર્કરને માલ મળે ત્યારે એ તારીખથી 1 વર્ષમાં એ માલ પરત આવવો જરૂરી છે. 1945 ને 6 સેમ છે, કેપિટલ ગુડ્સ માટે છે. કેપિટલ ગુડ્સની ક્રેડિટ પણ એને મળશે જો એને જોબ વર્કરને કેપિટલ ગુડ્સ આપ્યું હોય. દાખલા તરીકે કોઈ પેકિંગ માટેનું મશીન છે, એ પેકિંગ કરવા માટે મશીન જોબ વર્કરને આપ્યું અને જોબ વર્કરે એમાં પેકિંગ કરીને આપતો હોય તો એવું કેપિટલ ગુડ્સ છે એની પણ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર છે. એ કેપિટલ ગુડ્સ પોતાની ધંધાની જગ્યાએ લાવવાને બદલે સીધો માલ મોકલી દીધો હોય જોબ વર્કરને તો પણ મળવા પાત્ર છે. અને માલ માટે જે 1 વર્ષની કન્ડિશન છે એની અંદર 3 વર્ષની કન્ડિશન છે કે 3 વર્ષમાં એ કેપિટલ ગુડ જે છે એ પાછો પ્રિન્સિપાલને મળી જવો જોઈએ. જો પાછું ન આવે તો એને સપ્લાય ગણી લેવામાં આવશે ને એના ઉપર એને ટેક્સ ભરવાનો થશે. સેમ વસ્તુ જે છે એ જોબ વર્કરને ડાયરેક્ટ મોકલવામાં આવ્યું હોય તો જે તારીખે જોબ વર્કરને આ કેપિટલ ગુડ મળ્યું હોય એ તારીખથી 3 વર્ષનો સમય ગણવામાં આવશે. એમાં કમિશનરને પાવર પણ છે ટાઈમ એક્સટેન્ડ કરવાના. 19(7) જે એવું પ્રોવાઈડ કરે છે કે સેક્શન 3 અને સબસેક્શન C એટલે જે 1 વર્ષ અને 3 વર્ષની જે પરત લાવવાની જોગવાઈ છે એ મોલ્ડ્સ ને ડાઇસ ને જીગ્સ ને ફિક્સચર ને ટૂલ્સ જે મોકલ્યા હોય જોબ વર્કરને એને લાગુ નહીં પડે. પ્રિન્સિપલની વ્યાખ્યા જે છે એ સેક્શન 288 ની અંદર આપવામાં આવી છે અને જોબ વર્કરની જે વ્યાખ્યા જોબ વર્કની વ્યાખ્યા સેક્શન 268 ની અંદર આપવામાં આવી છે. એમાં પણ એક ડિબેટ છે કારણ કે આમાં શબ્દ એવું વાપર્યો છે કે એની ટ્રીટમેન્ટ અંડરટેકન બાય અ પર્સન ઓન ગુડ્સ બિલોંગિંગ ટુ અનધર રજિસ્ટર્ડ પર્સન. એટલે માની લો કે તમે કોઈ યુઆરડી નું જોબ વર્ક કરો તો એને જોબ વર્ક ન ગણે તો એને શેમાં લઈ જવાનું? આવા પ્રશ્નો ખાસ કરીને સોના ચાંદીના વેપારીઓને આવે કારણ કે સોના ચાંદીના વેપારીઓ જે જોબ વર્ક કરે એ ગ્રાહકનું કરતા હોય. ગ્રાહકની પાસે નોંધણી નંબર હોતો નથી. એમાં પણ એક જજમેન્ટ એવું AR આવેલું કે એ ખરેખર સપ્લાય જ ન ગણાય. પણ એ પણ એક ડિબેટેબલ ઇસ્યુ છે અને આમાં અનધર રજિસ્ટર્ડ પર્સન શબ્દ શું કામ વાપરવામાં આવ્યો છે એ પણ સમજી ન શકાય એવી વસ્તુ છે. રૂલ્સ 36(4) બધા જાણે છે અને ખૂબ ડિસ્પ્યુટ વાળી છે. પહેલા 20% તમે લઈ શકશો એલિજિબલ ક્રેડિટના, એટલે જે 2A માં બતાવે છે ને તમારી ક્રેડિટના નહીં. તમારા 3 લાખ રૂપિયા બુક્સ મુજબ થતા હોય તો તમે 1 લાખમાં 2A માં 1 લાખ બતાવે છે તો 3 લાખના 20% 60,000 નથી લઈ શકતા. 1 લાખના 20% એટલે 1,20,000 લઈ શકો. તો આ જે રૂલ્સ છે એમાં રૂલ્સ આવ્યો 9મી ઓક્ટોબર 2019. 1/1/2020 થી 20%ના 10% કરે અને આ 1/1/2021 થી 10ના 5% કરે. અને હવે ત્યાં સુધારો નવો આવી રહ્યો છે પછી તો 5% પણ નહીં રહે. જેટલા 2A અને 2B માં હશે એટલી જ રકમની ક્રેડિટ મળશે. એથી વધારે ક્રેડિટ લીધી હશે તો નોટિસ પણ આવશે, નોંધણી નંબર રદનો સામનો પણ કરવો પડશે. કારણ કે હવે GSTR 1 માં તમે જે કંઈ રકમ બતાવશો આઉટવર્ડ સપ્લાયની એનો ટેક્સ અને સેલ્ફ એસેસમેન્ટ ગણી લેવામાં આવશે. એટલે બેંક એટેચમેન્ટના પણ પ્રશ્નો ભવિષ્યમાં ઉભા થશે. તમે GSTR 1 ભર્યું અને GSTR 1 ની અંદર તમે બતાવ્યું કે મારી આઉટપુટ સપ્લાય જે છે 5 કરોડની છે અને મારા 18 લાખ ભરવાના થાય છે તો એ 18 લાખ તમારી સેલ્ફ એસેસમેન્ટની લાયબિલિટી થઈ ગઈ. 20મી તારીખે અથવા તો 22મી તારીખે તમારે 3B ભરવાનું થાય છે. હવે તમે 3B નથી ભરતા અથવા ભરી શકતા નથી કોઈ સંજોગોસર તો એ પછીના દિવસથી તમારા પર બેંક એટેચમેન્ટની જવાબદારી ઊભી થવાની શક્યતાઓ છે. કારણ કે તમે 3B ભર્યું નથી એટલે તમે પેમેન્ટ કર્યું નથી સેલ્ફ એસેસમેન્ટ અને પેમેન્ટ નથી કર્યું એટલે હવે જે સેક્શન 83 માં સુધારા આવી રહ્યા છે એ મુજબ જવાબદારી આવી શકે. એટલે કોઈ ઓફિસર એવું ઈચ્છે કોઈ પણ કારણસર તમારી સાથેના સંબંધો બગડ્યા હોય અને એને એમ લાગે કે આ વેપારીને હેરાન કરવો છે તો એ 22 તારીખે રિટર્ન 3B ન ભરાય તો 23મી એનું બેંક એકાઉન્ટ એટેચ કરી શકે. સેક્શન 86B ની પણ આપણે
સાથે સાથે વાત કરી કે સેક્શન 86B માં જે રિસ્ટ્રિક્શન મૂકવામાં આવ્યું છે એમાં પહેલી વસ્તુ એ છે કે દરેક મહિનામાં 50 લાખ ઉપરનું ટર્નઓવર થાય છે કે નહીં એ તો જોવું જ પડશે. જે મહિનામાં 50 લાખથી નીચેનું ટર્નઓવર છે એમાં સેક્શન 86B રૂલ્સ 86B એપ્લાય નહીં થાય. અને એ 50 લાખનું ટર્નઓવર કેવું, અધર દેન એક્ઝેમ સપ્લાય એન્ડ ઝીરો રેટ સપ્લાય. ટેક્સેબલ સપ્લાય પણ એમાં એક્ઝેમ સપ્લાયનો સમાવેશ નહીં થાય અને ઝીરો રેટેડ સપ્લાયનો સમાવેશ પણ નહીં થાય. એવું ટર્નઓવર તમારું 50 લાખથી વધતું હશે તો તમે 99% સુધીની જ ક્રેડિટ તમારી જે લેજર ક્રેડિટ લેજરમાં પડી છે એટલી વાપરી શકશો. 1% તમારે ભરવાનો થશે. એટલે એ 1% IGST પણ ભરવાનો થશે અને શેષ હશે તો શેષ પણ ભરવાનું થશે. એમાં એમણે એક એક્સેપ્શન આપ્યા પ્રોવિઝન થી કે કોને કોને આ લાગુ નહીં પડે. તો એમણે કીધું કોઈ પ્રોપરાઇટર છે અથવા તો HUF નો કર્તા છે અથવા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે અથવા કોઈ ભાગીદારી પેઢીના કોઈ પણ બે ભાગીદાર છે અથવા હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર છે અથવા મેનેજિંગ કમિટી કોઈ એસોસિએશન એના મેમ્બર છે અથવા બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીના કોઈ મેમ્બર છે, એમણે પાછલા 2 ફાઇનાન્શિયલ યરમાં 1 લાખથી વધારે ઇન્કમ ટેક્સ ભર્યો હશે તો એને આ જોગવાઈ લાગુ નહીં પડે. એટલે તમારે આ વસ્તુ ચેક કરવી પડે કે એને 1% ભરવાનો થાય છે કે નહીં. તમે પાછલા 2 વર્ષમાં એના કોઈ પણ ભાગીદારે મેનેજિંગ ડિરેક્ટરે કે હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટરે 1 લાખથી વધારે ટેક્સ ભર્યો છે કે કેમ. એવી જ રીતે 1 લાખથી વધારે રિફંડ જો મેળવ્યું હશે 54 સેક્શન ની સબસેક્શન 3 ના પ્રોવિઝો ફર્સ્ટ પ્રોવિઝન ક્લોઝ 1 એટલે એક્સપોર્ટ ઉપર 1 લાખથી વધારે તો એને પણ આ જોગવાઈ લાગુ નહીં પડે. એવી જ રીતે ઇન્વર્ટેડ સ્ટ્રક્ચરમાં તમે કોઈ રિફંડ મેળવ્યું હશે 1 લાખથી વધારે તો એને પણ આ વસ્તુ લાગુ નહીં પડે. પછી ડી છે એ બહુ એક ઇન્ટરેસ્ટેડ જોગવાઈ કરી છે એમને કે પાછલા મહિનાઓમાં અને એ પણ ક્યુમ્યુલેટિવ ગણવાનું. દાખલા તરીકે તમે અત્યારે ફેબ્રુઆરી મહિનાનું ભરાઈ ગયું, માર્ચ મહિનાની ગણતરી આપણે ફેબ્રુઆરીની ગણતરી કરતા હોય તો માર્ચની ગણતરી કરતા હોય તો ફેબ્રુઆરી મહિના સુધીનું પેમેન્ટની ગણતરી તમારે કરવાની. જેને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જે પેમેન્ટ કર્યું છે મહિને એનો ટોટલ અને ટોટલ આઉટપુટ ટેક્સ જે છે એ જો 1% વધારે થઈ જતો હોય તો પણ એને આ જોગવાઈ લાગુ નહીં પડે. એટલે આ કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે કે એપ્રિલ મહિનામાં એને કેટલા આઉટપુટના છે ને એની સામે ભર્યા છે કે કેરી ફોરવર્ડ થાય અને એનો ટોટલ 11 મહિનાનો આઉટપુટનો અને પેડનો એ 1%થી વધારે હોય તો પણ એની આ જોગવાઈ લાગુ નહીં પડે. એટલે આ પ્રોવિઝો જોયા પછી જ તમે નક્કી કરી શકો કે આ 1% વાળી જોગવાઈમાં તમારે જવાનું કે નહીં. ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ હોય, લોકલ ઓથોરિટી હોય કે સ્ટેચ્યુટરી બોડી હોય એને આ લાગુ પડે નહીં. સરકારનું કહેવાનું એવું છે કે બોગસ બિલિંગ જે કામ કરે છે એ લોકો માટેથી આ રૂલ્સ લાવવામાં આવે. આપણે અગાઉ જે મેમ જોયું એ પ્રમાણે જે કંઈ લાવવામાં આવે છે બોગસ બિલર માટે જ લાવવામાં આવે છે. પણ કેટલા બોગસ બિલરો જે છે એ રિટર્ન ફાઇલ કરે છે કાયદામાં એટલા માટે જોગવાઈ લેવા કે તમે જો 3B નહીં ભર્યા હોય 2 મહિનાના તો હવે GSTR 1 નહીં કરી શકે. બોગસ બિલિંગની મોડસ ઓપરેન્ડી એવી છે કે GSTR 1 ભરી દેવામાં એટલે સામેવાળી પાર્ટીના 2A 2B ની અંદર રિફ્લેક્ટ થઈ જાય. સામેવાળાને એમ થાય કે હવે જેન્યુન છે, આપણે બીજી કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મહિના 2 મહિના કે 3 મહિના મેક્સિમમ બોગસ બિલિંગની લાઈફ હોય છે બિલરની. પછી એ યુનિટ બંધ થઈ જાય અને નવું યુનિટ શરૂ થાય. ઢગલાબંધ નંબરો આવા લેવાયા છે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં. ગુજરાત તો બરાબર છે, ભાવનગર કદાચ એમાં શરૂઆત કરી છે, પણ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની અંદર આ જ મોડેસ ઓપરેન્ડીથી જુદી જુદી આઈટમો. દાખલા તરીકે ભાવનગરમાં લોખંડ છે તો ઊંઝામાં જીરું ને એ છે. તો આ બધી જગ્યાએ આ બોગસ બિલિંગ કોઈ ટેક્સ ભર્યા વગર એ 3B ભરે તો પણ એમાં ખરીદીમાં કંઈ ન હોય તો પણ એ જો ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ બતાવી દે મારે આટલી મળવા પાત્ર છે અને પછી 0 કરી નાખે તો 3B એ ભરાઈ જાય પણ એને ટેક્સ કોઈ ભરવાનો થાય નહીં. સરકાર 1% એની પાસેથી લેવા માંગે છે. કેટલી રકમ આવશે ને એનાથી શું ફરક પડશે એ બહુ વિચારવા જેવી વાત છે. પણ આ રૂલ્સથી જે લોકો જેન્યુઅન ડીલિંગ કરે છે એમને કેટલી તકલીફ પડશે અને આ બધા પ્રોવિઝનનો અભ્યાસ કર્યા પછી તમારે દર મહિને નક્કી કરવાનું છે કે આ જોગવાઈ મને લાગુ પડે છે કે નહીં. એટલે આ પેલા જેવું છે કે શરૂઆતમાં જ્યારે GST આવ્યો ત્યારે GSTR નું જે મેચિંગનું પ્રોવિઝન હતું જે લાગુ પાડી છે ત્યારે નહીં.
GSTR 2 લાવી શક્યા નહીં, GSTR 3 લાવી શક્યા નહીં, ઇવન GSTR 9 અને 9C પણ એટલા ડિફેક્ટિવ છે કે એમાં કોઈ પરચેઝનો ડેટા આવતો નથી. અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે સરકાર પાસે ફક્ત તમારા આઉટપુટ સપ્લાય જે છે, આઉટવર્ડ સપ્લાય એનો ડેટા છે, ઇનવર્ડ સપ્લાયનો કોઈ ડેટા એની પાસે નથી. તમે જે કાંઈ માગો છો એ બધું તમે આપ્યું છે એ બધું બરાબર છે એમ માનીને ચાલવું પડે એવી પરિસ્થિતિ છે. એના કારણે આ બોગસ બિલિંગ મોટી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ છે. અને હવે જે કાંઈ વાત છે એ પેલો ઘોડા નાસી ગયા પછી તબેલાને તાળા મારવા જેવી વાત છે. ઘણું બધું થઈ ગયું છે. હવે નવું નહીં થાય એવું માનીએ, કારણ કે રજીસ્ટ્રેશનમાં પણ ઘણા બધા રેસ્ટ્રિક્શન લઈ આવવામાં આવ્યા, રિટર્ન્સમાં પણ ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન લેવામાં આવ્યા. પણ મહિનાનો ગાળો અને 2 મહિનાનો ગાળો પણ બોગસ બિલિંગ માટે બહુ મોટો હોય છે. કારણ કે અહીંયા અમે જોયું છે કે 1 મહિનાની અંદર 500-700 કરોડના બિલો બન્યા હોય એવા કિસ્સાઓ પણ આવ્યા છે. અને એ વ્યક્તિ જ્યારે ઓફિસમાં આવે ત્યારે એના કપડાં છે એમાં થીગડા મારેલા હોય, એના ખિસ્સામાં 5-10 રૂપિયાથી વધારે હોય નહીં, અને એના નામે નંબર લેવાયો અને એના નામે 500 થી 1000 કરોડના બિલો બની ચૂક્યા. એટલે 86B જે છે એમાં એક આ ખાસ અગત્યની વસ્તુ એવી પણ છે કે કમિશનરને એવું લાગે અથવા તો જે ઓથોરાઇઝ કરેલો છે ઓફિસરને લાગે તો આ રિસ્ટ્રિક્શન છે એ રિમૂવ કરી શકે. હવે જે સુધારા આવ્યા છે મુજબ GSTR 3B અને GSTR 2A વચ્ચે જો કોઈ તફાવત હશે તો એને રિકન્સાઇલ કરવાની નોટિસો હવે થશે. અને એ નોટિસ તમને GST ASMT 10 માં મળશે, રૂલ 99 પ્રમાણે. તમારે એનો રિપ્લાય એને આપવાનો છે ASMT 11 માં. અને એ તમારો જે જવાબ તમે આપ્યો છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે ઓફિસર, તો એને ઓર્ડર કરવાનો છે ASMT 12. અત્યારે નોટિસો આપવામાં આવે છે પણ કોઈ પણ પ્રકારના નમૂનામાં નથી આપવાનું, એક સિમ્પલ લેટર લખવામાં આવે છે. હમણાં જ APMC ની RCM ને ચૂકવેલ ફી માટે RCM ની ઘણી બધી ઇન્કવાયરીઓ ચાલુ થઈ છે. કોઈ પણ પ્રકારનું લેખિતમાં કશું જ આપવામાં આવતું નથી, કોઈ નોટિસ આપવામાં આવતી નથી. નોટિસમાં પણ હવે તો જરૂરી છે કે DIN હોવું જોઈએ. માનનીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને એક વિડીયોમાં કીધું કે તમને કોઈ પણ પ્રકારની DIN વગરની નોટિસ મળે તો તમારે નોટિસને ફાડીને કચરા ટોપલીમાં નાખી દો. પણ તકલીફ એવી છે કે આપણે ત્યાં વેપારીઓ એટલા બધા ભીરું છે, પટાવાળો આવે તો પણ સાહેબ કરીને ઊભા થઈ જાય ને એને એન્ટરટેઇન કરે. હવે કોઈ ઓફિસરને ઓફિસમાં બોલાવીને એમ કે તમારે આ પૈસા ભરવા પડશે, તો એ કન્સલ્ટન્ટની સલાહ લેવા પૂરતા પણ સમય નથી કાઢતો ને કમિટમેન્ટ કરે છે અને પૈસા ભરે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં બોગસ બિલિંગ અને જેન્યુઅન ડીલર વચ્ચે જે કંઈ તકલીફો ઊભી થાય છે અને ITC જ્યારે લેવાની હોય ત્યારે ખૂબ જ કેર રાખવી પડે એ બહુ જરૂરી છે. આ મીમ પણ બહુ અગત્યનું છે. જ્યારે GST આવવાનું હતો ત્યારે આપણે વિચાર્યું કે સિંગલ સરસ મજાનો રસ્તો હશે ને આપણે સારી રીતે ડ્રાઈવ કરી શકીએ. એકચ્યુઅલ GST આવ્યો ત્યારે તમે જુઓ કેટલા ઓવરબ્રિજ છે અને ત્યાંથી કેમ જવું. કોઈ સામાન્ય માણસ તો આમાં કદાચ એન્ટર થાય તો પહોંચી ના શકે મંજિલે, પણ પાછો પણ ના આવી શકે એવી પરિસ્થિતિ છે. અને વેબસાઇટની હાલત તો તમે જોવો છો કેટલી બધી ખરાબ છે. આપ સૌનો મને શાંતિથી સાંભળવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રશ્નો જે કાંઈ હોય આપણે હવે લઈશું. નિગમભાઈ સાહેબ. થેન્ક યુ ભરતભાઈ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. બહુ જ એક્ઝોસ્ટિવ ને બહુ જ ડિટેલ સમજૂતી આપેલી છે GSTR 9 અને 9C માટે. અત્યારે જે કંઈ ઉપસ્થિત મેમ્બરો છે એમાં કોઈ પણ સભ્યને જો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તે પ્રશ્ન માટે ચેટ બોક્સમાં મેસેજ ડ્રોપ કરે, જેથી આપણે એમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ શ્રી ભરતભાઈ શેઠ તરફથી મેળવી શકીએ. મિત્રો, સાહેબ શરૂઆત હું જ કરું? બિલકુલ. ભરતભાઈ સાહેબ, તમે જેમ કીધું સેક્શન 16 જે છે મેઇન કન્ડિશન્સ ઇમ્પોઝ કરે છે. હવે એમાં એક તો એક નવું પ્રપોઝલ આવ્યું છે આ બજેટમાં 16 હા સાહેબ, એમ આઈ ઓડિબલ સર? હેલો, અવાજ તમારો
પડઘા પડે છે સુનિલભાઈ. હા, અવાજ નથી બરાબર. હવે આવે છે સાહેબ? હા, ફરી કહેશો. સાહેબ જે બજેટમાં પ્રપોઝલ હા, હવે છે આવે છે, બરાબર. 16,288 નું જે હવે એ બાબતે સાહેબ આપ કહેશો કે એ whether that is tenable or not. નહીં, એટલે ટેનેબલ તો છે જ, એમાં તો આપણે કહી શકીએ એમ નથી, કારણ કે એ કોન્સ્ટિટ્યુશનલી વેલિડ છે. હા. કારણ કે જે કંઈ ક્રેડિટ તમને મળવા પાત્ર છે, પણ આમાં મૂળ તો શું છે, આપણું જૂના કાયદામાં પણ એક મેક્સિમ હતું, બીવેર બાયર. હા. ખરીદનારે સાવચેત રહેવાનું. એમાં જીએસટીમાં પણ બીવેર બાયર થઈ ગયું છે. તમે જે કાંઈ પણ ખરીદી કરો એ જેન્યુઅન ડીલર હોય તો કોઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. અને હવે એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે કે હવે GSTR1 બધાએ મંથલી ભરવા પહોંચી છે. તમે ક્વાર્ટર પર જોયું હશે કે જે ક્વાર્ટરલી રિટર્ન્સમાં ગયા છે એમને IFF જે કંઈ છે એ ફેસિલિટી છે, પણ એ સિવાયના જે કાંઈ છે એ તમામને હવે મંથલી GSTR1 ભરવાના છે. મતલબ તમે GSTR1 જે કાંઈ ફાઇલ કરશો એનો ડેટા ઓલરેડી સામે આવવાનો છે. બીજું 3B પણ ઓટો પોપ્યુલેટ થઈ ગયા છે, એટલે તમારા 2A માં જે કાંઈ ડેટા હશે 2B માં એ ડેટા ઓટોમેટિક તમને ત્યાં બતાય છે. એટલે હવે ધીમે ધીમે સરકાર બધું ક્લોઝ કરતી જાય છે. એટલે હવે ક્રેડિટ તમે લઈ લીધી ને પછી પેલો માણસ ભાગી ગયો તો તેને બિલ લીધું જ નથી છૂટે એવો પ્રશ્ન હવે ઊભો થવાની શક્યતા નથી. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. Sunilbhai, can I audible? Yes, sir. Yes, sir. હા સર, એક ભરતભાઈ એક પ્રશ્ન આવ્યો છે. આપણા મુકુલભાઈ પટેલનો પ્રશ્ન છે. 2 કરોડથી ઓછા ટર્નઓવર માટે, એક મિનિટ સાહેબ, માટે GSTR 9 ઓપ્શનલ છે, તો એવા કેસોમાં આકારણી માટે ડિપાર્ટમેન્ટ શું આધાર લેશે? આકારણી વખતે આપણને રજૂઆત કે તક મળશે ખરી? હવે તમે નોટિફિકેશન કદાચ વાંચ્યું હશે. નોટિફિકેશનમાં શબ્દો જે વાપર્યા છે એ એવા છે કે ઇટ વિલ બી ડીમ ટુ બી ફાઇલ. હવે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ડીમ ટુ બી ફાઇલ? તમે જ્યારે વાર્ષિક રિટર્ન ભરવા જશો ત્યારે તમને PDF ફાઇલ મળે છે 3, GSTR 9, GSTR 1. તો GSTR 9 ની અંદર જે ડેટા ઓટો પોપ્યુલેટ થઈને આવ્યા છે GSTR 1 અને GSTR 3B નીચેના, એને ઇટ વિલ બી ડીમ ટુ બી ફાઇલ. તમારું GSTR 9 એ ગણી લેવામાં આવશે. એટલે જ્યારે પણ તમને કોઈ નોટિસ આપવામાં આવે અને તમારા GSTR 9 જે ઓટો પોપ્યુલેટ થયું છે અને જેને ડીમિંગ પ્રોવિઝન મુજબ ડીમ ટુ બી ફાઇલ ગણી લેવામાં આવ્યું છે, એ રકમ તમારી જે છે અને બુક્સ મુજબની રકમમાં તફાવત આવશે તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે. એટલે હું અગાઉ પણ કહેતો આવ્યો છું અને હજી પણ બધા મિત્રોને અને ક્લાયન્ટને કહું છું કે ભલે એમણે છૂટ આપી છે 2 કરોડથી નીચેની, પણ એટલીસ્ટ તમે એટલું ચેક કરો કે જે GSTR 9 ઓટો પોપ્યુલેટ થયું છે એ તમારા બુક્સ ઓફ સાથે એકાઉન્ટ સાથે મળે છે કે નહીં. જો ન મળતું હોય તો નેસેસરી કરેક્શન કરીને રિટર્ન ફાઇલ કરી દો, નહીં તો ભવિષ્યમાં પ્રોબ્લેમ ઊભા થશે. અને આપણે બધાને ખબર છે આ સાઇટના કેવા બધા ચમત્કારો છે. કારણ કે જ્યારે GSTR પહેલું 17-18નું GSTR 9 બન્યું ત્યારે શરૂઆતના મહિનાઓનો કોઈ ડેટા અંદર આવ્યો નહોતો. ઇવન કોમ્પોઝિશનના 9A ની અંદર પણ 3 ક્વાર્ટરને બદલે 2 જ ક્વાર્ટરના આંકડા બતાવતા હતા. પેમેન્ટમાં પણ એ જ બતાવતા હતા. હવે તમે માની લો કે રિટર્ન કરેક્ટ નથી કરતા તો એ 2 આંકડાવાળું રિટર્ન છે એ તમારું રિટર્ન ભરાઈ ગયું જેમ માની લેવામાં. એટલે બેટર એ છે કે રિટર્નને 9ને તમે ઓટો પોપ્યુલેટ છે એને ડાઉનલોડ કરી PDF ફાઇલ ચેક કરો. બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ સાથે મળી રહેતું હોય તો નહીં ભરો તો એ ઓટોમેટિક ભરાઈ ગયું છે માની લેવામાં આવશે. પણ જ્યાં કંઈ કરેક્શનની જરૂરિયાત છે ત્યાં કરેક્શન કરી લેવું હિતાવહ છે. યસ, થેન્ક યુ ભરતભાઈ. મને મારા વોટ્સએપ ઉપર એક આપણા મેમ્બરનો મેસેજ આવ્યો છે. એમનું નામ છે અશ્વિનભાઈ. એમનો પ્રશ્ન એવો છે કે GSTR 9 ભરતી વખતે ટેબલ 8A માં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનું રિસ્ટ્રિક્શન છે. વર્ષ 18-19 માટે પણ સરકારશ્રી તરફથી GSTR 9ના ટેબલ 8A ની લાઇન આઇટમ વાઇઝ ડિટેલ પણ મળે છે. તબક્કો એવો આવે છે કે જે એક્સેલ ફાઇલમાં જે એમાઉન્ટ આવે છે
અને GSTR 9 ના 8A માં જે એમાઉન્ટ આવે છે એ ડિફર આવે છે, તો આપણે ક્લાયન્ટને શું સલાહ આપવી? એકચ્યુઅલી તો જીએસટીઆર 9 તમારે એકચ્યુઅલ ડેટાના આધારે ભરવાનું છે, બરાબર છે. જે કંઈ તમને આપવામાં આવે છે એ તમે અગાઉ રજૂ કરેલા ડેટાના આધારે આપવામાં આવે છે. જીએસટીઆર 9માં જે કાંઈ ઓટો પોપ્યુલેટ થાય છે એ તમારો જ ડેટા છે, પણ કદાચ એમાં કોઈ ડેટા મિસ પણ થઈ ગયો, તો જે 9 ભરો છો એ એકચ્યુઅલ જે કંઈ તમારો ડેટા છે એ પ્રમાણે ભરો. એક્સેલમાં અને તમે કહો છો એમાં પીડીએફ ફાઇલમાં ફેર આવે છે, એટલા માટે જ હું આ સાઇટને મિરેકલ સાઇટ કહું છું. કારણ કે તમે 9માં પણ ક્યારેક ખોલો અને આજે જે કંઈ આવતું હોય એ જ વસ્તુ પાછી 2 દિવસ પછી તમે જુઓ તો બદલાઈ ગઈ હોય છે, ડેટા પણ ચેન્જ થઈ ગયો હોય છે. એટલે ક્યારે શું આવે એ ખબર નહીં, પણ આપણે જે કંઈ એકચ્યુઅલ છે એ પ્રમાણે ચાલવું ને એને સેવ કરીને રાખવો, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં પ્રોબ્લેમ ઊભો ના થાય. આપણે કોઈ ઓવર કોન્ફિડન્સમાં 2 દિવસ પહેલા જોયું 9 ઓકે છે, સબમિટ કરી દેશું, હવે 2 દિવસ પછી સબમિટ કરી દે તો ડેટા કદાચ ચેન્જ થઈ ગયા એવા પણ દાખલાઓ બનેલા છે. એટલે એ ખાસ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો. યસ. જી સાહેબ. બીજા એક આપણા મિત્ર છે નિખિલભાઈ ગાંધી, એમનો પ્રશ્ન છે કે pertains to accounting year 1920 we have not shown in GSTR 3B and GSTR 1 profit and loss account shown rent income. Is it tax liability 18% can claim ITC or not? આ પ્રશ્નનો હું જે રીતે સમજાવ્યું મુજબ 19-20ના રિટર્ન ભરતી વખતે neither in 3B nor in GSTR 1 rent income is not declared by me, but profit and in my profit and loss account it is declared by me. Then in that case, tax liability at the rate of 18% can be claimed ITC or not. જ્યારે આ રેન્ટ ઇન્કમ હોય તો ITC ક્લેમ એટલે ક્લેમ નહીં, પણ ભરવો કે નહીં વેરો એવો સવાલ હોવો જોઈએ એમનો. હકીકતે મેં એટલા માટે જ કીધું કે જે લોકો ઇન્કમ ટેક્સની ખાલી પ્રેક્ટિસ કરે છે અને જીએસટી નથી જાણતા, એમને હવે જીએસટી જાણવું પડશે. કારણ કે આપણે જ્યારે આપણી પાસે રિટર્ન ઇન્કમ ટેક્સનું આવે ને ત્યારે જ આપણને ખબર પડે કે આ ભાઈને ઇન્કમ રેન્ટની પણ છે અથવા તો કમિશનની ઇન્કમ પણ ક્યાંકથી લીધેલી છે. હવે એમણે એમના GSTR 1 3Bમાં બતાવી ન હોય, કારણ કે એમને એમ છે કે આના પર ક્યાં જીએસટી લાગે. હવે જ્યારે આપણે એમનું GSTR 9 ભરવા જઈએ ત્યારે તો આપણે એકચ્યુઅલ બુક પ્રમાણેના ડેટા લેવાના છે. તો એમાં જે કંઈ રહી ગયું છે આવું રેન્ટ, તો એના 18% એમણે ભરી દેવા પડે. કમિશન પણ માની લો કે આવક બતાવી છે તો કમિશન પણ 18% ભરી દેવા પડે. અને એટલા માટે સરકારનો ડેટા એવું કહે છે કે GSTR 9 જે આવ્યું એની સાથે 3000 કરોડ રૂપિયાની ડિમાન્ડ આવી, જ્યારે 9C ની અંદર ફક્ત 300 કરોડ જ આવે. એમાં પણ મિસકોન્સેપ્શન સરકારનું એવું છે કે એવું સમજે છે કે GSTR 9 પેલા ભરાઈ જાય છે અને GSTR 9C જ્યારે CA બનાવે છે ત્યારે તફાવત નથી નીકળતો, પણ ખરેખર 9 અને 9C પ્રેક્ટિકલી સાથે જ ભરાતા હોય છે. અને મોટા ભાગના લોકો 9 ની અંદર જ લાયબિલિટી બતાવી દે જેથી કરીને રિકન્સિલેશનમાં કોઈ ડિમાન્ડ ભરવાની ના આવે. આજે કઈ ડિમાન્ડ ક્રિએટ થઈ હોય એવી થઈ હોય કે GSTR 9 છે એ ભરાઈ ગયું હોય કન્સલ્ટન્ટે અથવા એડવોકેટ કે એકાઉન્ટન્ટે, અને પછી ઓડિટર પાસે જાય ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ આમાં આટલી વસ્તુ રહી ગઈ છે, તો એમાં પછી એમને આ જવાબદારી ભરવાની આવે. એટલે કોઈ પણ આવી પ્રકારની જે જીએસટી ને પાત્ર આવક છે એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું અને એ ભરાવી દેવા. 9 ની અંદર હિતાવો છે, વ્યાજ પણ લાગે, વ્યાજ સાથે જ ભરાવા પડે. પેનલ્ટી જે છે એ લાગે નહીં, કારણ કે સેક્શન 73 નીચે કદાચ માની લો કે નોટિસ આવે અને તમે એને એડમિટ કરીને ભરી દો તો ફક્ત વ્યાજની જવાબદારી છે, પેનલ્ટીની જવાબદારી નથી. અને તમે એડમિટ કરીને પૈસા ભરી દીધા હોય તો 73 નીચે પણ નોટિસ આવવાના ચાન્સીસ ઓછા. થેન્ક યુ સર. બીજો એક પ્રશ્ન છે સંદીપભાઈ પંચાલનો. In accounting year, in financial year 18-19, SEC has paid IGST instead of C and S GST. Now, in 1920, rectified some with payment of CGST and SGST, but by mistake failed to claim IGST credit in GSTR 3B or GSTR 9 and GSTR 9C of 18-19. Now, Now, how can he claim this input tax credit which is paid in excess in IGST? એટલે સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કેશ લેઝરમાં જે પડેલા હશે, જે તમે સેટ ઓફ નહીં કર્યા હોય તો PMT 9માં તમે એને ટ્રાન્સફર કરી શકશો જ્યાં તમારે ટ્રાન્સફર કરવાના છે ત્યાં. પણ તમે ક્લેમ નથી કર્યા 9 ની અંદર અને એ ક્રેડિટ લેઝરમાં હશે
બરાબર, અથવા તો ક્રેડિટ લેજરમાં નથી રિફ્લેક્ટ થતા કારણ કે તમારી બુક્સમાં બતાવે છે પણ તમારા જીએસટીઆર 1 અથવા 3B ની અંદર નથી. 1 તો સોરી, પણ 3B માં નથી. તો એ રકમ સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી, પછીના વર્ષના સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી તમે ક્લેમ કરી શકશો. પણ જો એ સમય જતો રહ્યો અથવા તો તમે જીએસટીઆર 9 ભરી દીધું ઓલરેડી, તો એ રકમનો તમને કોઈ લાભ મળશે નહીં. એટલે આની અંદર સવાલ તમારા જે છે એમાં બે વસ્તુ અગત્યની છે. કેશ લેજરમાં આઈજીએસટી પડેલી હશે અને એ સેટ ઓફ નહીં કરેલી અગેન્સ્ટ 3B લાયબિલિટી, તો એ રકમ તમારે આઈજીએસટી ભરવાના ભવિષ્યમાં થશે એની સામે બાદ મળશે. કદાચ નહીં ભરવાના થતા હોય તો તમે એને PMT 9 થી CGST કે IGST માં ટ્રાન્સફર કરી શકો. થેન્ક યુ સર. એક બીજો એક પ્રશ્ન છે. આપણા એક મેમ્બર છે અજીતભાઈ તિવારી બરોડાથી. એમને પ્રશ્ન એવો છે કે SSC has installed CCTV camera in his factory premises. Along with this CCTV camera, he has buy television for screen. Then ITC can be available for this television. ફેક્ટરીમાં કે ઓફિસમાં તમે જે કંઈ લગાડ્યા હોય એ ફર્ધરન્સ ઓફ બિઝનેસ માટે અને ઇન ધ કોર્સ ઓફ બિઝનેસ માટે ગણાય. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ તમને સીસીટીવી કેમેરાની પણ આઈટીસી મળે અને એના માટેના જે કંઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, ટીવી રાખવું પડે અથવા તો એને રેકોર્ડિંગ તમારે સાચવી રાખવા માટે જે કંઈ એપરેટસ ખરીદવા પડે એ બધાની આઈટીસી મળવા પાત્ર થાય. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. મિત્રો, આ સિવાય પણ કોઈને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ પણ સૂચન હોય તો કાં તો એમને હેન્ડ્સ રેઝ કરો અથવા તો મેસેજ ડ્રોપ કરો ચેટ બોક્સમાં. પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ. સાહેબ, હાલ પૂરતા તો આ સિવાય કોઈ અન્ય પ્રશ્ન છે નહીં. On behalf of both the association, I am very much thankful to Bharatbhai. Now, as per our routine practice, મિસ્ટર શાહ કોઈકે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે? પ્રતિકભાઈ મિસ્ટર શાહ કરીને છે. મિસ્ટર શાહ કરીને લોગિન થયેલા છે. સર અનમ્યુટ કરે છે. મિસ્ટર શાહ, સરજી, હવે ફેક્ટરી બનાવી છે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીની. હવે એની અંદર કમ્પલસરી દવાઓ સ્ટોર કરવા માટે એમનું આખું એક જુદું બનાવવામાં આવે છે. હવે એ જે એનું બનાવવામાં આવે છે અને એમાં એક નાનકડી બારી હોય છે, એનાથી આખી દવા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય. હવે એ જે સેક્શન આખું બનાવવામાં આવે છે એ સેક્શનની ક્રેડિટ લઈ શકાય કે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં જુદું? એટલે હું તમને એ જ સમજાવવા માંગુ છું. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની બહુ વાઇડ ડેફિનેશન છે. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનો ભાગ જે છે એ તમામની ક્રેડિટ મળે. આ તમે જે કહો છો એ કંપની માટે જરૂરી હોય. વેટમાં મારે એક પ્રશ્ન આવેલો ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની માટે. ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં તમે દાખલ થાવ ને એટલે દરવાજા પર ફેન લગાડેલો, તમે જાઓ એટલે ફેન ચાલુ થાય અને તમારા શરીર પર ને કપડા પર જે ડસ્ટ હોય બધી ડસ્ટ નીકળી જાય. એટલે તમે જયારે અંદર દાખલ થાવ ત્યારે ડસ્ટ ફ્રી દાખલ. તો એની ક્રેડિટ મળે કે નહીં એવો પ્રશ્ન એસેસમેન્ટમાં ઉભો થયો હતો અને અમે એમને રૂબરૂ લઈ જઈને સમજાવ્યું કે સાહેબ આ વસ્તુ જે છે એ ડ્રગના કાયદા મુજબ પણ જરૂરી છે. આમાં દાખલ થવું હોય તમારે તો માથે કેપ પહેરવી પડે, કપડાં પહેરવા પડે, અને આ ડસ્ટ ફ્રી મશીન જે છે એ ન હોય તો તમે અંદર જાઓ તો ડસ્ટ લઈને જાઓ. એટલે એવી જે કંઈ મશીનરી છે કે જે એસેન્શિયલ છે કોઈ પણ પ્રોડક્શન માટે, આજે કોઈ વસ્તુ છે એ રાખવા માટે તમારે આજે દાખલા તરીકે ટેમ્પરેચર તમે અમુક જાળવવું જ પડે એવું છે. તો એ ટેમ્પરેચર જાળવવા માટે પણ તમે જે કંઈ મશીનરી લાવો તો એના માટે પણ તમારે એની ક્રેડિટ તમને મળવા પાત્ર છે. ફક્ત ને ફક્ત લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ જે છે અથવા તો બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન તમે કર્યું હોય તો એની ક્રેડિટ ના. એટલે એક ચુકાદો વેટમાં પણ હતો, મને એનું નામ એક્ઝેક્ટ ત્યારે યાદ નથી, પણ એની અંદર જ્યારે આ બંને વસ્તુ ભેગી થઈ કે ભાઈ ફાઉન્ડેશન થયું મશીનરીનું, શેડ પણ બન્યો, તો ફાઉન્ડેશનની અંદર પણ સિમેન્ટ લોખંડ એ બધું વપરાણું, તો એની ક્રેડિટ મળે કે કેમ? તો એ ચુકાદો એવો આવેલો અને એમણે એક એન્જિનિયરિંગનું સર્ટિફિકેટ પણ પ્રોડ્યુસ કરેલું કે ભાઈ ફાઉન્ડેશનમાં આટલી વસ્તુ વપરાણી છે, સિમેન્ટ અને લોખંડ, અને બિલ્ડિંગમાં આટલી વપરાણી છે. તો ફાઉન્ડેશનમાં જેટલી વપરાણેલી સિમેન્ટ અને લોખંડ એની પણ આઈટીસી એને મળી હતી. એટલે આવું જ્યાં કંઈ મિક્સ થતું હોય ત્યાં બેટર એ છે કે જે એન્જિનિયર હોય એનું સર્ટિફિકેટ લઈ લેવું કે આમાં પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીના ફાઉન્ડેશન માટે કેટલી વસ્તુ વપરાણી છે અને એની ક્રેડિટ તમે પ્રપોર્શનલી ક્લેમ કરી શકો. અનિલ શાહનું જજમેન્ટ વેટમાં હતું. હાજી બસ. હા હા યસ સર. થેન્ક યુ સોની સર. થેન્ક યુ સાહેબ, થેન્ક યુ વેરી મચ. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે સમીર
મેમ્બર છે. જી. સોલ્ટ એક્સપોર્ટેડ સોલ્ટ એક્સપોર્ટ કરે છે. હમ. Can refund claim of ITC on THC clearing and forwarding charges and CHF fees and packing materials. So સોલ્ટ છે એ એક્ઝમ્પ્ટ છે, એટલે એક્ઝમ્પ્ટ જે માલ છે એનું તમે એક્સપોર્ટ કરો તો એને લગતી કોઈ પણ આઈટીસી મળવા પાત્ર નથી. ફક્ત ટેક્સેબલ સપ્લાય, ભલે એક્સપોર્ટ કરો છો એ એક્સપોર્ટ ઇવન અધરવાઇઝ ટેક્સ છે, પણ ટેક્સેબલ સપ્લાય હોય ને એને લગતી જે કંઈ આવી કોઈ સર્વિસીસ હોય અથવા પેકિંગ મટીરિયલ હોય તો એની જ ક્રેડિટ મળે. સોલ્ટના કિસ્સામાં કોઈ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર નથી. બિલકુલ સર. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. ઘણા ડિટેલમાં આપણે લોકોએ ચર્ચા કરી, ઘણા પ્રશ્નો આવ્યા, અભિનંદન ખાસ. આપના તરફથી Thank પણ you, ઘણા thank સૂચનો you. મળવા. જી, જી. મિત્રો, આપણી સાથે ગુજરાત સેસ્ટેક્સ બાર એસોસિએશનના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી પ્રદીપ જૈન છે. હું પ્રદીપ જૈનને વિનંતી કરીશ કે શ્રી ભરતભાઈ શેઠનું મેમેન્ટોથી આભાર કરે. તમામ સભ્યોને વિનંતી છે કે એમને આવકારે, પ્લીઝ. પ્રદીપભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપને. થેન્ક યુ સર. આ સાથે વિથ approval of both the president, should I close this lecture, sir? હા સર, વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે Sorry, sir. I am requesting Mr. Pratik Patel to give vote of thanks of this entire function. Hello and good evening, friends. At the outset, firstly, I would like to thank Sri Sunil Bhai Keshwani, President of the Tax Advocate Association Gujarat, Sri P.K. Soni Sir, President of Gujarat Celtex Bar Association, and Convener Sri Varis Isani Ji and Nikam Sarji for giving me opportunity to propose vote of thanks. The eminent speaker of the day, Advocate Bharat Bhai Sheth, giving his talk on overview of input tax credit under GST. I would extend our deep sense of gratitude toward the speaker for sharing their knowledge on the topic which concern all of us. Lastly, I would like to appreciate and acknowledge the strength and support provided by all delegates present here and make our webinar successful. Thank you very much, sir. થેન્ક યુ ભરતભાઈ Thank સાહેબ. you, thank Thank you, you very much, sir. ભરતભાઈ. ભરતભાઈ, આભાર. આભાર, થેન્ક યુ. તારીખો પર લેવો પડશે. ચોક્કસ ચોક્કસ સાહેબ, ગમે ત્યારે ચોક્કસ સાહેબ. ના, ચોક્કસ. એ તો કઈક ટોપિક, તમે કોઈ એવો નવો ટોપિક આપો તો અમે ગોઠવીએ કઈક પાછળ. ચોક્કસ સાહેબ, કહીશું આપને. હા, કહેજો તો ગોઠવીશું આપણે. ચોક્કસ. ઓકે. થેન્ક યુ ભરતભાઈ સાહેબ. પ્રતિકભાઈ, આઈ રિક્વેસ્ટ યુ કે ક્લોઝ સોની સાહેબ ક્લોઝ કરાવી દઉં ને? યા બસ. હા. ઓકે Okay, સર, થેન્ક યુ.